Like, share, subscribe, and press the bell icon to never miss an update from Just News. जो हाल दिल का इधर हो रहा है वो हाल दिल का उधर हो रहा है जाने जा दिलों के कारवां अजब सा असर हो रहा है কি ভাবছেন হঠাৎ বেসুরো গলায় কেন গান গাইছি? কারণ এই সময় তো এইটুকুই আছে, একটা ভালো ওয়েদার, রাতের সময়। তো আমার মনে হলো একটু সুন্দরভাবে আমি গান গেয়ে আমার অনুষ্ঠানটা শুরু করি। কারণ আমার সেগমেন্টে আজকে ৩ জন বিশিষ্ট মানুষ এসেছেন ৩টে সেগমেন্ট থেকে। অবশ্যই তাদেরকে আমরা প্রত্যেকেই চিনি, প্রত্যেকেই জানি, তারা তাদের নিজস্ব ফিল্ডে যথেষ্ট এস্টাবলিশড। A warm welcome to all my esteemed guests only at Just News Talking Straight with Sandeep. তো আমি তাদেরকে ওয়ান বাই ওয়ান ইন্ট্রোডিউস করে দেবো, বাট বিফোর দ্যাট আই নিড টু টেল হোয়াট ইজ দ্য টপিক অফ আওয়ার শো। ডিসকাশন টপিক এটাকে বলা হয়। তো উইল ডিসকাস অন COVID-19 এফেক্টস অন ইচ সেগমেন্টস। আমরা আজকে ডিসকাস করবো যে COVID-19 কিভাবে প্রত্যেকটা সেগমেন্টকে এফেক্ট করেছে। তো আই হ্যাভ 3 of my very close friends, very close দাদাস উইথ আস। আমি তাদেরকে ওয়ান বাই ওয়ান ইন্ট্রোডিউস করে দিচ্ছি। উই হ্যাভ মিস্টার অনিন্দ্য ব্যানার্জি উইথ আস। অনিন্দ্যদার নতুন করে কোনো ইন্ট্রোডাকশন দরকার নেই। হি ইজ MA from Jadavpur University, started career as a production manager in the television industry. Also, he graduated to be a director. Directed daily soaps, এক আকাশের নিচে, এখানে আকাশ নীল, কেয়ার করি না, চিরসাথী, একদিন প্রতিদিন। ডিরেক্টেড ফিল্ম চ্যাপলিন, যেটার জন্য আমরা সবাই জানি চ্যাপলিন ছবিটা কত বড় জায়গায় রিচ করেছিল। দেন হি ওয়ার্ক অ্যাজ আ ক্রিয়েটিভ ডিরেক্টর ইন স্টার জলসা, মুভ টু জিও স্টুডিওস অ্যাজ বেঙ্গল হেড, অ্যান্ড নাও at Hoichoi as the content head. A warm welcome to Anindya Banerjee in our show. Thank you. Anindya, তোমাকে Thank you so much. Thank you so much. আমার প্রোগ্রামে স্বাগত জানাচ্ছি। দেন আমাদের মধ্যে আছে বিশিষ্ট সমাজসেবী ও তৃণমূল কর্মী শ্রী রিজু দত্ত। নর্থ কলকাতায় সবাই রিজুদাকে চেনে খুব ভালোভাবে। যেভাবে মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে কাজ করে যায় রিজু দত্ত, সেটা ভাবা যায় না। তো রিজু দত্তকে স্বাগত জানাচ্ছি আমার অনুষ্ঠানে। And of course, we have Mr. Amar Zaki, Mohammad Amar Zaki with us. He's a renowned advocate, Calcutta High Court. He started his practice under the esteemed guidance of the then Additional Solicitor General of India. He has enjoyed success in criminal, rape, and family law matters. He is also currently impelled by the Kolkata Municipal Corporation and is actively and successfully handling all the matters regularly before Honorable High Court at Calcutta, both in original side and appellate side. A warm welcome to Mr. Mohammad Amar Zaki in our show. Thank you so much, Sandeep. It's truly an honor to be with you all over here. Seriously বলছো? লোকজনকে বলো এগুলো বলতে হবে। সত্যির সঙ্গে আসা মানে এখন বিরাট। আমি পাচ্ছি না। আমি একটু ইন্টারাপ্ট করতে পারি সন্দীপ? আমি তো বলেছি তাই। আমি বলি কি, শুরু করার পরে তুমি যা বলার বলো। এখনো তোমার থেকে আমি শুরু করব, অসুবিধা কিচ্ছু নেই। তো আমাকে বহু বন্ধু বান্ধব জিজ্ঞাসা করেছে, they have all pinged me, they have all messaged me in my messenger. I will request everybody, don't go to my Facebook profile, just subscribe my page Sandeep Bhattacharya. That's the official ID page, SANDWP BHATTACHARYA. I will surely revert you all back. And if anybody has any query regarding our show, just tune into Just News, JUSTNEWS. That's the OTT news channel. You can all go to it and subscribe it and get news and get updated. And obviously, before starting the show, I would like to thank the CEO of Just News and Just Studio, Suchandra Vania, for initiating this great idea. Our technical team, our editing team, Chandrodoy, Shoumo, Shoumita, and obviously Pratik. They are the main people who are working very hard. They are the main warriors. I am only the face of the program because they are making the program in. তারাই প্রোগ্রামটাকে একদম সবার সামনে ভালোভাবে প্রস্তুত করছে, পরিবেশন করছে। আমি তো শুধু করে চলে যাচ্ছি, সেটাকে বলা হয়। তো রিজু দত্ত কিছু একটা বলতে চাইছিল, তো রিজু দত্তর থেকে শুরু করবো। রিজুদা কি বলছিলে বলো।
প্রথমে আমি প্রথমেই thankful to you, Sandeep, for inviting me to your program. It is an absolute pleasure to be here. Secondly, I also want to thank Just News and Shuchandra, who's also a personal friend of mine, for inviting me on this panel and on this channel. So thank you very much. Shomita contacted me exactly 20 minutes ago, যেটা তুমি সন্দীপ জানো, কারণ আমি একটু কাজে ব্যস্ত ছিলাম। তো I will give a small introduction about myself, কারণ আমি হোয়াটসঅ্যাপ করতে পারিনি আমার CV। তো আমি গ্রাসরুট লেভেলে রাজনীতি করি। আমি তৃণমূল কংগ্রেসের সাথে জড়িত আছি। আমি তৃণমূল কংগ্রেস, আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং আমার দলনেত্রীর নির্দেশেই সব কাজ করি। কিন্তু তাছাড়া আমার আরেকটা পরিচয় আছে, সেটা হচ্ছে I am also a government servant. I am the food microbiologist for the entire West Bengal. My education, I did my BTech from Madras University. Then I did my master's from University of Manchester. And then I did my PhD in microbiology from State University, Atlanta. Right now, I work for the government. I'm in Health and Family Welfare Department. And obviously, we are struggling and fighting and somehow slowly winning the war against COVID-19. So that's just a small introduction to all the esteemed guests present here. এবার তুমি আমাকে বলো। না, আমি জানতাম না এত কিছু। না, আমি জানতাম না যে মানে তোমার এত কিছু, মানে আমার শোতে বহুমুখী প্রতিভা, মানে এটা কিন্তু ভাবা যায় না। অনিন্দদার পুরো একদম সিভিটা পাঠিয়েছে, ডিরেকশন, তার সঙ্গে এখন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন। বাট যদিও আমি অনিন্দদাকে বারবার বলি যে তুমি ডিরেকশন দিলে আমার খুব ভালো লাগে, বিকজ আমি প্রচুর কাজ পাই, বাট আমার কথা শুনবে না, সেটা হয়তো পরের ব্যাপার। কিন্তু তোমার কথাও আমি, রিজুদার কথাও মানে জানতাম না, রিজুদা এতগুলো মানে সাইডে এত কিছু করছে। দ্যাটস আ ফ্যান্টাস্টিক থিং। আমার শোতে ওটাই নিয়ম, যখন মানুষ কিছু হয় না যে মাল্টি টাস্কিং আমি করি, তো যারা মাল্টি টাস্কার তাদেরকে আমি নিয়ে আসি। এটাকে আমার বলে না ভগবান সূত্র করে দেয় সবাইকে সবার সঙ্গে মেলাবার, তো সেটাই হয়। তো আমি প্রথম প্রশ্ন রিজু দত্তর কাছেই যাব। রিজু দত্তর থেকে শুরু হয়েছে যেহেতু, যে এই সময় এই প্যান্ডেমিক সিনারিওটা, প্রেজেন্ট সিনারিওটা কিভাবে দেখছো, আর কিভাবে এটার এগেনস্টে কাজ করছো, বা কিভাবে নিজের মানে সোশ্যাল ওয়ার্কটাকে মানুষের কাছে পৌঁছে দিচ্ছ, প্লিজ সে। দেখো সন্দীপ, আমরা যে সময়টার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি, এরকম সময় আমাদের জীবৎকালে আমরা কেউ দেখিনি। আর আই এম ভেরি সার্টেন যে আমাদের নেক্সট আগামী প্রজন্ম ওয়ার্ক ফ্রম হোম হয়তো কম বেশি অনিন্দদার ইন্ডাস্ট্রি, মানে আমাদের মিডিয়া ইন্ডাস্ট্রি যারা অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আছে তারা হয়তো কিছু ভাবে চালাতে পারছে অল্প হলেও। আমি লিগ্যাল ডিপার্টমেন্টে জানি না ওয়ার্ক ফ্রম হোম পসিবল কিনা, সেটা আমি জিজ্ঞাসা করবো। বাট তোমার ইন্ডাস্ট্রিতে কি ওয়ার্ক ফ্রম হোম পসিবল? আমার তো মনে হয় না পসিবল। আমাদের তো ওয়ার্ক ফ্রম হোম পসিবল নয়, একদমই নয়। কারণ যেদিন থেকে লকডাউন ইমপ্লিমেন্ট হয়েছিল, যেদিন থেকে এই কোভিড সিনারিও আমাদের দেশে সিরিয়াসলি দেখা শুরু করেছে কেন্দ্রীয় সরকার, সেদিন থেকে আমাদের তো, যেহেতু আমরা স্বাস্থ্য দপ্তরের আন্ডারে আছি, আমাদের তো ডে ওয়ান থেকে উই আর অন ডিউটি। আমাদের তো সেটাই কিছু করণীয় নেই, কারণ এই সময় যদি আমরা মানুষের পাশে থেকে কাজ না করতে পারি, তাহলে আর কোন সময় করবো? বাট এটা একটা, কি কাজ করছো বলো, কি কাজ করছো বলো। যেহেতু আমি হেলথ ডিপার্টমেন্টে আছি, আমাদের তো সব জায়গাতে ভিজিট করতে হচ্ছে, সব জায়গায় যেতে হচ্ছে। বাট আমি অ্যাকচুয়ালি ফুড ডিপার্টমেন্টে আছি, ইটস আ উইং অফ দ্য হেলথ ডিপার্টমেন্ট। তো সেখানে এই সময় অনেক, যেহেতু মানুষ ঘরের মধ্যে আটকে আছে, চলাচল করতে পারছে না, তো এই সময় আমাদের বাড়িতে যে রেগুলার আমরা খাওয়া দাওয়া করছি, সেটাতেও অ্যাকচুয়াল যে বিধি অনুযায়ী আমাদের সেলফ সোশ্যাল ডিস্টেন্স করে করার, সেটা তো কোনো মতো, মানে ইফ ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট, ইট ইজ নট ফিজিবল। এটা কোনো মতোই সম্ভব না। কারণ কোভিড কোনোদিনই বলেনি যে সকাল 7টা থেকে 10টা বাজারে আসবেন, কিন্তু আমাদের তো বাজারে যেতেই হবে, নাহলে মানুষ খাবে কি? কিন্তু সবকিছু কি আমরা সেই বিধি মেনে চলছি? তো সেখানে আমাদের কাছে সরকারের, আমরা বেসিক্যালি আই ডিল উইথ দ্য গভর্নমেন্ট স্যাম্পলস, অনেক জল, অনেক ফুড স্যাম্পলস আসছে, যেটা খেয়ে বা খাওয়ার জন্য, বা বাজারে অনেক এই যে ছোট কোম্পানি আছে যাদের প্রোডাকশন বন্ধ হয়ে গেছে, তাদের অনেক প্রোডাক্টস পড়ে গেছে যেগুলো এক্সপায়ারি হয়ে গেছে, বাট সেটাই চলছে এখন মার্কেটে রোটেশন। সো বেসিক্যালি মানুষের কি সচেতনতা বোধটা আছে? আমাদের দেশে, এটা আমার একদম পার্সোনাল ওপিনিয়ন, যে আমাদের দেশে কোভিড সংক্রমণ নিয়ে সবচেয়ে বড় আমাদের অ্যাডভার্সিটি হচ্ছে ইলিটারেসি। দিস ইজ মাই পার্সোনাল ওপিনিয়ন। আর আমার মনে হয় যে মানুষ যখন নিজের চোখে দেখছে, যে মানুষরা, ধরুন আমাদের দেশের অনেকটা সংখ্যক মানুষ শিক্ষার মানে লিটারেসি লেভেলের নিচে আছে, তো তাদের কাছে
সকল সরকারের তরফ থেকে, জেনারেল সোশ্যাল ওয়ার্কারদের তরফ থেকে মানুষকে অনেকবার বোঝানো হয়েছে, কিন্তু মানুষ যতক্ষণ অডিও ভিজুয়াল কিছু দেখে, যেহেতু তুমি মিডিয়া, ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড ইট বেটার দ্যান মি, বা বোঝাতে পারবে, অডিও ভিজুয়াল যতক্ষণ মানুষ দেখে মানুষ ঠিক বুঝতে পারে না। কিন্তু আজকে সোশ্যাল মিডিয়া, বলো রিজুদা, আরেকটা ব্যাপারও বলবো, তোমরা সরকার কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণে মানুষকে সজাগ করছে, সচেতনতা বোধটাকে জাগাবার চেষ্টা করছে, কিন্তু যেটা তুমি পয়েন্টটা, আমিও তোমার সঙ্গে একমত হব, এই যে ইলিটারেসি জায়গাটা থেকে ভাবতে গেলে সত্যি এই যে কিছু মানুষ লকডাউনটাকে মানছে না, সরকারকে ব্লেম করে লাভ নেই, আমার মনে হয় মানুষকে সজাগ হতে হবে। আরেকটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট, সরকারকে ট্রল করা হচ্ছে, যারা এটা করছে আমি তাদেরকে বলবো ডোন্ট ডু ইট। ইট ইজ ইজি টু ক্রিটিসাইজ আ পারসন, বাট ইট ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট টু ওয়ার্ক ফর আ পারসন। যদি আপনাদের কাছে সময় থাকে, আপনারা কাজ করুন, রাস্তায় নেমে, তখন বুঝবেন, কাউকে ক্রিটিসাইজ করার আগে ভাববেন। আরেকটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট আমি হাইলাইট করবো আমার এখানে সত্যি, যেটা রিজুদা খুব ভালো পয়েন্ট বলেছে, যে সচেতনতা বোধটা আমার মনে হয় এই মানুষগুলো তখনই আসবে যখন নিজের বাড়িতে করোনা হবে, আমার মনে হয় ততক্ষণ অবধি আসবে না, এটা আমার পার্সোনাল মত। আমি ওটার মধ্যে যাচ্ছি না, বাট তুমি আমায় 2 মিনিট একটু তোমার সময় নিচ্ছি সন্দীপ, আর সকল গেস্টের থেকে 2 মিনিট সময় আমি চেয়ে নিচ্ছি। সেটা হচ্ছে, আমি এই তোমার এইখানে চ্যানেলে, বিকজ ইট ইজ নট আ পলিটিক্যাল ডিবেট, আমি কোনো রাজনৈতিক ইয়ের মধ্যে যাব না, কিন্তু আমি একটাই কথা বলতে চাই যে এই সময়, যে সময়টার মধ্যে দিয়ে আমরা যাচ্ছি, সে সময় উস্কানিমূলক কথাবার্তা বলে নিজের রাজনৈতিক রুটি শেখার জন্য সরকারকে দোষ দিয়ে বা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে ট্রোল করে এটা তো কোনো লাভ হচ্ছে না, আর মানুষও সেটা ভালো চোখে দেখছে না। আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে আমি অন্য স্টেটের কথা বলতে চাই না যে আমার স্টেটে কত ভালো হচ্ছে, অন্য স্টেটে কত খারাপ হচ্ছে, আমার অন্য ছেলেকে দেখে লাভ নেই। আমি বাংলায় থাকি, আমি বাংলার কথা বলছি, আর আমার মনে হয় আমার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, আমার দলনেত্রী, আমি আনবায়াসড হয়ে এটা বলছি, ইভেন দো আমার তৃণমূল কংগ্রেস ওয়ার্কার, আমি আনবায়াসড হয়ে বলছি, আমি তো এরকম কোনো সোশ্যাল মিডিয়াতে কোনো ভিডিও দেখিনি যেখানে কোনো স্টেটের মুখ্যমন্ত্রী নিজে গাড়িতে করে মাইকিং করছে, বা রেশন দোকানের সামনে গিয়ে মাস্ক বিতরণ করছে, বা নিজে বাজারে গিয়ে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং এর জন্য বলছে মানুষকে। তো আমরা তার দিক নির্দেশিকায় চলছি। আর একটা খুব ভাইটাল পয়েন্ট হচ্ছে যে ম্যাডাম আমাদের সকলকে ক্যাটেগরিক্যালি সবারকে অর্ডার দেওয়া হয়েছে যে কোভিড সংক্রমণের জন্য যেভাবে লকডাউনটা আমরা বজায় রাখছি, আমাদের বুঝতে হবে লকডাউন ইজ নট আ কিওর, ইট ইজ আ প্রিকশনারি মেজার, এটা কোনো ওষুধ নয়। তো এবার সেটা করতে গিয়ে যেহেতু আমাদের এত বড় ল্যান্ডমাস আর এত পলিউশন আছে, মানুষ অনাহারে মরে যাবে, মানে কোভিড এর আগে অনাহারে মরে যাবে। সেই জন্য উনি আমাদের বলেছেন যাদের যেরকম সামর্থ্য, সরকার পাশে আছে, মানুষের কাছে যাও যাতে রাত্রে কেউ না খেয়ে না ঘুমোয়। এইটুকু আমাদের স্বল্প সামর্থ্যে আমরা সবাই চেষ্টা করছি। আর আমার দৃঢ় বিশ্বাস বাংলার মানুষ, এটা বাংলার মাটি। আচ্ছা রিজু দত্ত কি কথা সবাই শুনতে পাচ্ছে? সবাই কি শুনতে পাচ্ছেন অনিন্দ বাবু, আমার ভাই? তো আমার এইটুকুই লাস্ট, আমি শেষ করার আগে এইটুকুই বলতে চাই, আমি জানি বাংলার মানুষ শেষ না, তোমার অনেক অনেক প্রশ্ন বাকি আছে, দাঁড়াও। আমি একটু অনিন্দদার কাছে যাব, যে ওয়ার্ক ফ্রম হোম এই কথাটা এখন খুব ভালো প্রচলিত কথা। তো মিডিয়া ইন্ডাস্ট্রিতে তুমি আছো, এত বছর ধরে ডিরেকশন দিয়েছো, দেন আমরা জানি ক্রিয়েটিভ ডিরেক্টর হিসেবে স্টার জলসায় কাজ করেছো, দেন এখন তুমি অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে কন্টেন্ট হেড অফ হইচই। তো মানে ওয়ার্ক ফ্রম হোমটা কতটা মানে অ্যাপ্লিকেবল আমাদের ইন্ডাস্ট্রির জন্য, মানে তুমি দুটো ভাগই ভাগ করে বলো, মানে ফর শুটিং ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড অলসো অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইন্ডাস্ট্রি। অনিন্দ ব্যানার্জি। হ্যাঁ, তার আগে আমি একটু মিস্টার ডক্টর কথা টেনেই বলছি, মানে সেটা হচ্ছে একদম শুরু বলছিলাম, এটা আনপ্রেসিডেন্টেড, আমরা কখনো দেখিনি, আমাদের জীবনকালে এরকম কোনো সময় যাবে সেটাই আমরা জানি। এবারে ইলেকট্রিসিটি ডেফিনেটলি ইজ আ মেইন, কিন্তু তার সাথে আমি বলবো যে আরেকটা জিনিস, এই যে যেহেতু এটা আনপ্রেসিডেন্টেড, যেহেতু এটা আগে কখনো হয়নি, সো আই গেস মানুষ কিন্তু জানে না হাউ টু রিঅ্যাক্ট টু দিস। মানে যে কারণে আমার বোন লন্ডনে থাকে, ও আমাকে একটা ভিডিও পাঠিয়েছে, সেটা হচ্ছে যে লন্ডনে ট্রেন ধরার জন্য সেখানকার সাহেবরাও কিরকম একসাথে গালাগালি করে হুড়োহুড়ি করে যাচ্ছে। সো ওটার সাথে কিন্তু আমাদের এখানকার আমরা যে ভিড়টা দেখতে পাই বাইরে, তার সাথে কিন্তু কোনো ডিফারেন্স নেই। তো আমি ধরে নিচ্ছি যে তাদের লিটারেসি রেট, এটা কিন্তু খুব বড় একটা পয়েন্ট অনিন্দা, আই ওয়ান্ট টু হাইলাইট দিস পয়েন্ট। কোথাও হিউম্যান নেচার ইজ লাইক ওই এতদিন তারা ওই লক অবস্থায় থাকতে পারে না, কোথাও একটু বেরোনোর চেষ্টা করে। তার যাদের ধৈর্য বেশি তারা একটু শান্তিতে থাকতে পারবে, যাদের ধৈর্য কম তারা বেরোতে চাইবে। সো ওই বেরোনোটাই ওই একজন দুজন করে বেরোলে কিউমুলেটিভলি একটা লার্জ
গ্যাদারিং অটোমেটিক্যালি হয়ে যায়। মানে আজকেই ডিসকাস করছিলাম আমার কলিগের সাথে, তো সেটাই আমাদের কথা হচ্ছিল যে এরপরে যখন আমরা কন্টেন্ট বানাবো, আমরা কি ধরনের কন্টেন্ট বানাবো, কি ধরনের সিন করবো, ইন্টিমেসি সিন করতে পারবো কিনা। তারপর ইন্টিমেট সিন বলতে মানে আমি খালি ফিজিক্যাল ম্যান উইমেন সিন বলছি না, আমি সেটা ক্যান বি একটা মা তার মেয়েকে জড়িয়ে পড়ছে সেটাও আদৌ করতে পারবো কিনা গল্পে। তো এইসব বলতে গিয়ে তখন আমি বললাম যে দেখ মানে ফাইনালি আগে এন্টারভিউতে আই এম শিওর যে যেদিন আমাদের একটু নর্মালাইজ হবে ওই দিন দৌড়ে গিয়ে পার্টি করবো। মানে হ্যাঁ, যেটা চেষ্টা করবে একটু ওইটাই, যেটা সবাই চেষ্টা করে একটু নিজেদের সার্কেলে থাকতে, একটু নিজেদের চেনা জানা লোকজনদের মধ্যে থাকতে, যেখানে তারা অন্তত ওই সেফ ফিলটা করবে। সেখানে একটা অচেনা মানুষ ঢুকে গেলে হয়তো একটু আনসেফ থাকবে। সো এটা একটা ওভারঅল কথা বললাম। এবার কামিং ব্যাক টু সন্দীপ, হোয়াট ইউ হ্যাভ আস্কড, ওয়ার্ক ফ্রম হোম অ্যান্ড শুটিং। এবারে মজাটা হচ্ছে যে ওয়ার্ক ফ্রম হোম প্রচন্ড করা যায়, মানে এটা প্রচন্ড করা যায়, মানে আমরা প্রচন্ডই করছি। মানে আমি সেটা জানি, তোমার ওই জন্য ডেট পাইনি আমি। হ্যাঁ অ্যাকচুয়ালি মানে আমি আমার মজা করে বলছি যে অফিসে থাকলে এত কাজ হয় না, যেটা এখন হচ্ছে আর কি। কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে যে ইনফ্যাক্ট আমরা এটাও বলছি যে যখন খুলবে অফিস, তখন ওই আমি আর আমার যে কলিগ আর কি, আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট, তো আমরা ঠিক করেছি যে অফিস খুললে আমরা দুদিনের ছুটি নিয়ে আবার বাড়িতে বসে রেস্ট করবো আর কি। কারণ মানে বাড়িতে ওই কাজ প্লাস বাড়ির কাজ সব নিয়ে আমার একটা অবস্থা হচ্ছে। তো কিন্তু আমাদের ইন্ডাস্ট্রি সবচেয়ে বড় প্রবলেম যেটা, ওয়ার্ক ফ্রম হোম করে আমরা প্ল্যানিং করতে পারি, ওয়ার্ক ফ্রম হোম করে আমার ফিউচার ব্যাংকিং কি হবে, এই শোটা কবে আসবে, সেই শোটা তারপরে কবে হবে, তার স্ক্রিপ্টটা রেডি রাখতে পারি, আচ্ছা ঠিক আছে পাঠা ফিডব্যাক দিলাম। কিন্তু শুটিংটা তো হতে পারে না, শুটিং করার জন্য তো আমাকে বাইরে বেরোতেই হবে। তো অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে আমার কিন্তু ওই ল্যাক অফ মেটেরিয়াল কিন্তু হয়ে যাচ্ছে। আমি কন্টেন্ট করতে পারি না, আমি কন্টেন্ট ওয়াইজ মানে আমি আমার পোর্টালে আমি যেটা করতে পারি, হ্যাঁ প্রয়োজন 14.5 দেখতে নিলে অনেক দিন ওই 14.5টাকে সাজিয়ে সামনে প্রেজেন্ট করা যাতে লোকে দেখে। আমি রিশাফল করতে পারি আমার শোজ গুলো, এদিক ওদিক করতে পারি, এটাকে সামনে আনলাম, ওটাকে পিছনে আনলাম, আচ্ছা এটা মনে হচ্ছে লোকজন তখন আগে দেখেনি, এটাকে কিভাবে প্যাকেজ ফ্রি প্যাকেজ করা যায়। বাট ওই ও তো বোকা না, কতদিন মানে everybody expects new shows but then এখন সেই অর্থে তোমার কি মনে হয় না অনিন্দদা, এটা এই পয়েন্টে জিজ্ঞাসা করছি, তোমার কি মনে হয় এর পরবর্তীকালে যেহেতু একটা কন্টেন্টের জন্য একটা খিদে বা তৃষ্ণা হোয়াট এভার, তো মানুষের মধ্যে এটা জাগছে, তো এর পরবর্তীকালে যেই মানে এটা যাবে, তো তখন কি একদম পুরো ব্লুম করবে? এটা দুটো দিক আছে। একটা দিক তো is the entertainment side of it, যেটা ভিউয়ার্সরা দেখবে, তারা অবশ্যই চাইবে আরো নতুন শো হোক, যত শো হবে তারা সেটাকে কনজিউম করবে, সেইটা একটা দিক আছে। আর আরেকটা খুব হার্শ দিক আছে, যেটা মিস্টার দত্ত আরো ভালো ডিবেট করতে পারবে, সেটা সাথে পারবে বা যে কোনো মানুষই করতে পারবে। সেটা হচ্ছে যে এই এত বড় একটা ইন্ডাস্ট্রি বসে আছে এবং এই ইন্ডাস্ট্রিটা তো মানে আজকে উই আর লাকি যে আমরা একটা জায়গায় চাকরি করি, মানে আমাদের একটা মাইনে আছে। আমি দুদিন আগে সন্দীপ, আমিও ফ্রিল্যান্সার ছিলাম, তুই নিজে ফ্রিল্যান্সার, আমি জানি, মানে আমরা সারা জীবনে ফ্রিল্যান্সিং করেছি, সো আমি জানি ফ্রিল্যান্সার হওয়ার প্রবলেমটা কি। স্টিল উই ইউজ টু ম্যানেজ, কারণ আমরা একটু লং টার্মে ভাবতাম একটা 1 বছরের মধ্যে আমি এত টাকা হলেই মোটামুটি সেটাকে ডিস্ট্রিবিউট করে মাসে এই মাসে একটু কম হলো, ওই মাসে একটু বেশি হলো করে ম্যানেজ চলে গেল। একদম বন্ধ হয়ে গেলে তো তখন না, আমি এই ঘটনাটাতে একটু বলবো অনিন্দদা। সেদিন আমার একজন টেকনিশিয়ান বন্ধু কথা বলেছিল, তো সে শুনলাম যে এখন নাকি সে জুনিয়র টেকনিশিয়ান, সে এখন ফুল বেচছে বাজারে, একজন ডাব কাটছে আর একজন গাড়িটা বেচে দিয়েছে। আমি তাকে বললাম গাড়িটা তোর বেচার আগে আমাকে তো একটা ফোন করবি। বলছে না দাদা, এটা আমার ছেলের মানে শরীর তো খুব খারাপ, তো আমাকে গাড়িটা বেচে দিতেই হতো, মানে নত আমি পারবো না, এই 3 মাস আই ক্যান্ট সাস্টেন। তো এই সমস্ত মানুষগুলোর কথা যদি সত্যিই ভাবি, মানে ভয়ার তো অবস্থায় লাগে। মানে অনিন্দদা একদম ঠিক পয়েন্ট বলে। আরেকটা ভয় যেটা, সেটা হচ্ছে যে এই টেকনিশিয়ানটা তো ধর কাজ শুরু হবে, আমি ধরে নিচ্ছি এর মধ্যেই শুরু হলে আবার এরা আবার কাজে ফিরবে, হয়তো অতটা ঝাঁপিয়ে ফিরবে না, 50% ফিরবে, হয়তো অল্টারনেটিভ করতে হবে, এই একটা কাজ করবে, অল্টারনেটিভ আরেকজন একটা কাজ করবে, এরকম ভাবে হবে। কিন্তু আবার সেই সাথে তুই জুনিয়র আর্টিস্টদের কথা ভাব, জুনিয়র আর্টিস্ট যাদের আমরা কোটান কোড এক্সট্রা বলা হতো আগে, এক্সট্রা ওই পেছনে দাঁড়িয়ে থাকার কথা বলা হয়। এবার তাদের প্রেজেন্স তো
ভীষণভাবে কমে যাবে। গল্পই তৈরি হবে এমন করে যেখানে আমাদের ওই লোকজনের একসাথে হওয়াটা যদি কমে আর্টিস্টদের। আজকে একটা junior আমি যাচ্ছি artist রিজু দত্তর যেটা কাছে আমি- পরে। আমি যে কোনো শুটিং এ আজকে যখন আমরা একটা শুটিং একটা ফুটবল খেলার সিন ফুটবল Correct. খেলার সিন মানে হচ্ছে তার মানে এতগুলো দর্শক চারিদিকে, এতগুলো দর্শক মানে কিছু না তারা 400-500 লোককে আমি হায়ার করছি কাজটা করার জন্য। এখন এই সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং এর বিষয়টা মাথায় রেখে আমি যখন গল্প লিখবো আমি আর ফুটবল খেলার দৃশ্যটাই রাখবো না। আমি আর বিয়ে বাড়িটাই হয়তো রাখবো না। আমি আর আচ্ছা, তোমার কি মনে হয় যে- বেশি ভরা লোককে সিনই রাখবো না। আচ্ছা অনিন্দ্য দা, তার মানে কি তোমার মনে হয় সেই সমস্ত লোকগুলো যারা ধরো তার মানে তারা কাজ তো হারাচ্ছে, ইনডাইরেক্টলি তো তারা আর কাজ করতে পারছে না, তারা তো হারিয়ে যাচ্ছে, তারা কি একটা কোনো আমার Alternative- তো ওটাই ভয়, আমার তো ওটাই ভয়। অল্টারনেটিভে যাবে? তারা কি কোনো অল্টারনেটিভ কোনো অপরচুনিটি পাবে, বা তাদের কি কোনোভাবে শিফটে কোনোভাবে ইনভলভ করা যাবে, বা সেটা তো আমার মনে হয় কোথাও একটা গভর্নমেন্ট বা একটা কর্পোরেশন শুড টেক দ্য স্ট্যান্স। সেটা একান্ত ব্যক্তিগত আমার মত। কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে বা একটা খুব জুনিয়র আর্টিস্টের একটা গিল্ড আছে, তারা নিশ্চয়ই কিছু স্টেপ নেবে, কিন্তু ইমিডিয়েট ফিউচারটা ইজ নট সো। মানে এটা আমি একটা দিক বললাম, এরকম একটা তো দিক বললাম। মানে আরো অনেকগুলো আচ্ছা আরেকটা বলি, ওয়ান লাইনে বা ওয়ান ওয়ার্ডে বলো, ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি, মানে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি, আমি শুধুমাত্র ছবি বলছি না, মিডিয়া ইন্ডাস্ট্রি বলবো, মিডিয়া ইন্ডাস্ট্রির জিডিপির অবস্থাটা কোন জায়গায় দাঁড়াবে, এটা তুমি কিন্তু শুধুমাত্র আমাদের ফিল্ম দেখে বা টেলিভিশন দেখে বলো না, এটার মধ্যে ওটিটিটাকেও ইনভলভ করো, কারণ ওটিটি কিন্তু এখন ব্লুম করেছে, মানে নেটফ্লিক্স কিন্তু লোকেরা পাগলের মতো দেখছে, তো সেটাকে নিয়েই তুমি যদি ধরো তাহলে কোন জায়গায় দাঁড়াবে, জিডিপিটা কোন জায়গায় দাঁড়াবে আমাদের মিডিয়া ইন্ডাস্ট্রি। করছে কিন্তু এন্টারটেইনমেন্ট ইন্ডাস্ট্রি কিন্তু এন্টারটেইনমেন্ট ইন্ডাস্ট্রি ইকোনমিটা কিন্তু দেশের ইকোনমির বাইরে নয়, এটা মাথায় রাখতে হবে। মানে আজকে ওটিটি এই মুহূর্তে বুম করেছে কারণ লোকজন জাস্ট হঠাৎ করে বাড়িতে আসছে, তাদের কিছু করার নেই, তো কি দেখবে, বাকি টেলিভিশনের রিপিট চলছে, তো ওটিটি থেকে কিছু ভালো করছে, কিছু সাবস্ক্রাইব করছে। দুদিন বাদে ইকোনমির জন্য তার কাছে যদি ওই যে সাবস্ক্রিপশনের 500 টাকা, সেটাই যদি তাদের এক্সট্রা মনে হয়, ওই টাকাটা তখন মনে যদি হয় যে আমি এটাকে ওইটা খরচা না করে আমি যদি আমার খাওয়ার জন্য রেখে, আই ডোন্ট নো হোয়াট ফিউচার লাইফ ইজ, কোথায় আছে। কথা সুতরাং বলেছো আজকে অনিন্দ্য। ওটিটি যেটা আজকে বুম করছে, কালকে কি হবে নোবডি নোজ। কারণ যারা ওইটা আমার- ওটিটি বলে চেঁচাচ্ছে তাদের জন্য এই উত্তরটা একদম খুব ভালো উত্তর দিয়েছে ওটিটি অনিন্দ্য। না, ওটিটি স্টিল অবভিয়াসলি মানে আজকে ফিল্মে আমি জানি না কবে হল খুলবে, কবে আমরা ওটিটি স্ক্রিনারে হল এই বছর এন্ডে প্ল্যান হচ্ছে। জানি না ওখানে হচ্ছে ওই জায়গাগুলো টেলিভিশন মানে হচ্ছে একটা টিভি শোতে শুটিং মানে একটা 100 জন লোক, সেটাও কি হবে আমি জানি না। তো ওটিটি উইল ডু গুড, আমি সেটা বলছি না, কিন্তু আগেন ওটিটি ইকোনমি তো দেশি ইকোনমির সাথে আটকান, Right. it will be bad for everybody. আচ্ছা, আমি একটু all conjecture, জানি না একদম এটা জাস্ট প্রেডিক্ট করছে, অনিন্দ্যদা জাস্ট প্রেডিক্ট করছে, বাড়িতে বসে আমরা যেমন প্রেডিক্ট করছি অনিন্দ্যদা প্রেডিক্ট করছে। আমি একটু মিস্টার আমার জাকির কাছে যাব, মোহাম্মদ আমার জাকির কাছে, যে প্লিজ টেল ভাই কি হোয়াট ডু ফিল ওয়ার্ক ফ্রম হোম ইজ পসিবল ফর ইউর ইন্ডাস্ট্রি, মানে ওয়ার্ক ফ্রম হোম করে কি তুমি মোটামুটি কিছু অন্তত তোমাদের যারা ক্লায়েন্টস আছে তাদেরকে সার্ভিস দিতে পারছো? মাই ফার্স্ট কোয়েশ্চেন। অ্যান্ড সেকেন্ড থিং, জিডিপি তোমাদের ইকোনমি, মানে তোমাদের যে অ্যাডভোকেট আর হাইকোর্টে যারা আইনজীবী আছে তাদের ইকোনমিক্যাল জায়গাটা কতটা এফেক্টেড হয়েছে বলে তোমার মনে হচ্ছে? দুটো প্রশ্ন প্লিজ আমার জাকি। But before answering you these two questions, Sandeep, I'll just come to the point from where Rijuda and Anindada started, the lockdown thing and people jara palan korche na lockdown er. See, we will have to understand, we will also have to understand that we live in a country, we live in a state, normally not everyone is standing at a similar position. We have rich people, we have poor people. We have people who are staying in huge houses, big houses, and then we have people who are living in huts, which is a 60 square feet, 70 square feet, 80 square feet rooms, where 2-3 families are staying. And if you go to a hut, you will find that in one hut there are at least 10-12 rooms, and in each room there are 2 families, 3 families, and the washrooms, there are 1 or 2 washrooms.
Now just imagine that so many people using just single washroom or two washrooms. Now you feel suffocated also, when you are staying in a room Correct. where at least 6 people, 7 people are staying in one room, তাদের জন্য তো which is বাইরের of রাস্তাটাই হচ্ছে ঘর, ঠিকই বলেছেন। right, right. So you will find many ladies also the entire day they are sitting on the gates of the hut. Okay, so these are the small things we will have to understand that as well. Now this is the city life which I'm talking about. If you go to villages you will see like people going to the what do you call the farmlands to when they feel a nature's call they go to the farmland to use the nature's call, right? So Correct. these people will naturally come out. They don't have those facilities at their home, or they live in so small houses that if they continually stay inside the house they'll die of suffocation, right? So these are also few of the problems which a country like India is No, you facing. have said the correct thing. Yeah, these are also problems. So you just answered me ki work from home for your industry is applicable or not, and second, how much GDP has been affected in your industry. 2 questions to you. Right. So work from home, I'll come see Calcutta High Court is already functioning. Okay, like work from home, but only the urgent matters they are being taken up. Okay. So yes, the flow with which the court was working. See, we already have lots of pending cases. You all must have heard that the courts in India they are already burdened with lots of cases, and the way like people are getting jagrukt, okay, so they are filing more cases. The moment this pandemic came up, lot of pill matters have been filed in different high courts across India as well as in the Supreme Court, like the matters for PPEs which have been filed. Then the matters which has been filed is for there are many parents like if you see those the parents are having Divorce differences cases are between- also happening. I heard divorce cases also. I'll come to it, but the problem is that the family problem which was already going on, okay, there were child custody matters. Say suppose the mother has the custody of the child and the father only has the visiting right. Now even the father was not being able to see his child. So even those matters have came up before the Calcutta High Court. So this is the thing. So yes, somewhere But the court is but you functioning. can say but Amar bhai, you can say ki at least some percentage work is happening from home, right? মানে A very কিছু small- হচ্ছে অন্তত। A very small percentage, but that is only for the elite classes. If you see the poor classes, it is becoming very difficult for them. Say suppose if a poor is caught up in anything, no, the problem which we were discussing, like I have seen people who had just 200 rupees in his pocket and he was going to buy medicines for his son. He had a small child, he was going to buy medicine, and initially when the police authorities they were trying to ask people to stay inside home and follow the lockdown orders. So many times it was also happening like they were picking up people who were going to buy something. So this man who just had 200 rupees in his pocket and who was going to buy medicine for his son, even he was picked up by the police authorities. না এটার আমি একটা কথা বলি সেটা হচ্ছে যে পুলিশকে তো দেখুন একটা অর্ডার দেওয়া হয়েছে, and আমরা অনেক জায়গায় দেখেছি পুলিশকেও কিন্তু মানুষ মেরেছে, মানে উই হ্যাভ সিন দ্যাট ইন হাওড়া টিকিয়াপাড়া ইট হ্যাজ হ্যাপেন্ড। অ্যান্ড এটা না ব্যাপারটা হচ্ছে যে পুলিশও তো একটা মানুষ আলটিমেটলি। আমার মনে হয় তারাও মানবিকভাবেই সবকিছু দেখবে। কিছু কিছু জায়গায় ভুল ভ্রান্তি সব জায়গাতেই হয়, অ্যান্ড আমার মনে হয় যে স্বাস্থ্যকর্মী আর পুলিশ আর যারা এই সময় আমাদের পাশে এসে দাঁড়াচ্ছে তাদেরকে আমাদেরকে স্যালুট করা দরকার, কারণ তারাই হচ্ছে আমাদের মেইন অ্যাসেটস। আর স্বাস্থ্যকর্মীকে মারা, পুলিশকে মারা, যারা মারছে তাদের এগেইনস্টে স্টেট গভর্নমেন্ট যথেষ্ট ভালো অ্যাকশন নিয়েছে। আই স্যালুট স্টেট গভর্নমেন্ট। কিন্তু এই যে কাজগুলো ছোট ছোট ভাবে কিছু সংখ্যক মানুষ করছে তাদের জন্য কিন্তু মাস এফেক্টেড হতে পারে কালকে। কারণ কালকে যদি পুলিশ বা স্বাস্থ্যকর্মী বা যারা এখন কাজ করছে তারা যদি বলে উই ওয়ন্ট গো আউট বিকজ আওয়ার লাইফ ইজ অলসো প্রিশিয়াস টু আস, ইফ দে সে, তাহলে কিন্তু পুরো মাসটা এফেক্টেড হবে।
তো আমাদের মনে হয় যে সমস্ত মানুষরা এটা করছে তাদের এগেনস্টে ইমিডিয়েটলি কোনো রকম মানে যেগুলো অ্যাকশন স্টেট গভর্নমেন্ট নিচ্ছে খুব ভালো নিচ্ছে। আমার মনে হয় লিগাল যেহেতু তুমি ডিপার্টমেন্টে আছো তো লিগালিও কিছু হওয়া দরকার, বাট বিকজ এটা না বন্ধ করাটা খুব দরকার সব দিকটাই। যেমনভাবে পুলিশও ভুলভাবে যেন কাউকে না মানে ধরে, সেটা একটা ব্যাপার, তেমনিভাবে এই জিনিসটাও দেখা দরকার। এটা একটা মনে হয় না হাজব্যান্ড ওয়াইফের মতো আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর মতো একটা ব্যাপার এসে গেছে, আমার সেটা মনে হয়। তো আমার জাকিকে আমি আরেকটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করব, কি এফেক্টেড রেট তোমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে জিডিপি বা ইকোনমিক্যাল এফেক্টেড রেট কতটা হয়েছে, ওয়ান লাইনে বলো। সি আমি তো জিডিপিতে বেশি বলবো না, আমাদের যে প্রফেশন আছে, কজ our profession is more social than economic, right? So as for this person's case I'm talking about, I paid money from my pocket and I helped him out. So this kind of That is the humanity. Yes, you are well aware of this thing, Sandeep, like how we try to help out. Many poors are there who get arrested or for some reason, like yes, so like we spend from our pocket and we try to help them out. So as far as legal profession is concerned, legal profession, medical professions, I will not calculate this profession as a business profession but more as a social profession, because ours is a social responsibility. And those profession which comes into social arena at this time, this at the time of this pandemic, we all should stand. This profession has given us enough. You have said the correct thing. We should all stand by each other. And another thing I will like to mention in my show, it is not only in your profession, every people should stand by another person, because এইটা কোভিড-19 কিন্তু শিক্ষা দিচ্ছে, খুব বড় একটা শিক্ষা দিচ্ছে। আমি রিজু দত্তর কাছে যাব। রিজুদা, তুমি তখন একটা কথা বলতে যাচ্ছিলে অনিন্দদার কথাতেই, তো তুমি ওটাকে একটু কন্টিনিউ করো। আমি যদি ইফ আই এম রং মানে সো কারেক্ট মি অন দ্যাট। আর আমি এটা অনিন্দবাবু আর তোমাকেও বলছি সন্দীপ, আমার যেটুকু তোমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে পরিচিতি আছে, কিছু লোককে আমি চিনি, তো আমি তাদের সাথে কথা বলে যে পুরো লটটাই ধরে রেখেছো, আমি তাদের সাথে কথা বলে যেটা আমার কমন কনসেনসাস যেটা হয়েছে, যে see we have to appreciate and understand and accept that corona is here to stay and we have to start accepting that and live our life with that. এটা পরিষ্কার কথা। এবার যখন এই যে পোস্ট লকডাউন পিরিয়ড, পোস্ট করোনা না, পোস্ট লকডাউন পিরিয়ডে এই ইন্ডাস্ট্রিটা আমি যেটুকু বুঝি, এই ইন্ডাস্ট্রিটার একটা বিরাট অংশ টেকনিশিয়ান হ্যান্ড এই টেকনিক্যাল ব্যাপারগুলো অনিন্দদা খুব ভালোভাবে বুঝিয়েছেন আমাদের, বাট সবচেয়ে বড় অংশ এই ইন্ডাস্ট্রিটার আমার মতে হচ্ছে ফাইন্যান্সিং। আর আমি যতদূর জানি, দ্য মোস্ট finance comes into this industry from people who do not belong to this industry. আমি যেটুকু জানি, মানে তাদের অন্য দে আর মাল্টিফ্যাসেটেড, তাদের অন্য ব্যবসা আছে। একটু বলি এটা যেটা রিজুদা বলতে চাইছে, এখন অতটা নয়, আচ্ছা এটা সিনারিওটা তাই হতো, যেখানে বাইরে থেকে টাকাটা বেশি আসতো, মানে সে 10 বছর আগেও তাই ছিল সিনারিওটা। সিরিয়াস ইন দ্য সেন্স, মানে আমি একটা ব্যবসাতে লাভ করলাম, তো চলো কি একটা সিনেমা করি, যে ট্রেন্ডটা আগে ছিল সেই ট্রেন্ডটা এখন অনেকটা কমে গেছে। মানে এখন যারা কাজ করছে, I think like things have become a little more professional than that. But then again, you are spot on, absolutely correct. But it's all about investment. Whether I will invest that money, amount of money or not. এবং আজকে মানে আরেকটা খুব সিম্পল, মানে টেকিং আ ক্লু ফ্রম হোয়াট ইউ আর সেইং, আমি যদি বলি, আজকে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন গিল্ডসরা, বম্বে প্রোডিউসার্স গিল্ড একটা হয়তো বার করছে ইত্যাদি, তো সবাই বার করছে। তো তাদের মধ্যে যেটা একটা কমন জিনিস যেটা বোঝা যাচ্ছে, সেটা হচ্ছে কি ইউ নিড হেভি স্যানিটাইজেশন, প্রায় অলমোস্ট প্রত্যেকের জন্য আলাদা মেকআপ রুমস, সবাইকে একটা ডিসটেন্স করে খাওয়ার সিস্টেমটাই সম্পূর্ণ। ইটস আ ভেরি কস্ট এফেক্টিভ প্রসেস। এক্স্যাক্টলি, দ্যাট ইজ অলসো এক্সপেন্সিভ, বন্ধুরা। Now who is going to pay for? Exactly. So the report I have got from that is the cost. মানে আমি এইটাই এই কনসেপ্টটাই পেয়েছি যে আমরা যখন একটা, আমাকে অনেক বড় বড় ডিরেক্টররা যারা আমার বন্ধু বান্ধব তারা বলেছে, আমরা যখন একটা এবার ছবি করব, এবার the payments which were the regular payments and the outgoing, সেটা আমরা বুঝে গেলাম, কিন্তু পোস্ট লকডাউন গভর্নমেন্ট নর্মস, সেন্ট্রাল অ্যান্ড স্টেট গভর্নমেন্ট নর্মস মেনে যেভাবে বইটা এবার আমাকে তৈরি করতে হবে,
সেই এক্সট্রা টাকাটা আসবে কোথা থেকে? আর টাকাটা আসলেও আমি যখন সিনেমাটা বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে বা আইনক্সে বা কোথাও রিলিজ করব, মানুষের কাছে কি সেই পয়সাটা আছে টু স্পেন্ড অন আ লাক্সারি রাদার দ্যান আ নেসেসিটি? তো এই জায়গাটা আমার মনে হচ্ছে, মানে আই ফিল দ্যাট this is which will be the biggest challenge for the media fraternity post lockdown era. এক্স্যাক্টলি। আর again taking a cue, মানে আমি যদি বেশি টাকা স্পেন্ড করি আমার প্রোডাকশনে, তার মানে আমার সবকিছুই বেশি হবে, তার মানে আমার টিকিটের দামও বেশি Of হবে। course, of course, of Whereas course, আমার কাছে এমনি টিকিট টাকা দেওয়ারই হয়তো পয়সা থাকবে না, তো এক্সট্রা টাকাটা কোথা থেকে দেবো? of course, of course. So we really don't know where it's leading to. না, but Whatever it is, অনিন্দ্য not দা, so good, I think. অনিন্দ্য দা আরেকটা পয়েন্ট আমি হ্যাঁ। ইনক্লুড করব। এটা রিজুদা একদম ভালো বলেছে যে অন্য ব্যবসায়ী যারা, মানে আমি সিনেমার কথা বলছি, আমি সিনেমা ইন্ডাস্ট্রির কথা বলছি, শুধুমাত্র সিনেমা। তো তারা অনেক ছবি এখানে হতো যেগুলো অনেক রকম বাহ্যিক কারণে হতো, মানে তারা ছবিটা বানাতে আসতো না। তো আমার মনে হয় করোনার পরে, এই এফেক্টের পরে আমার মনে হয় সেই ছবিগুলো একদমই বন্ধ হয়ে যাবে। যারা সিরিয়াসলি হয়তো, সিনেমা হয়তো। ভালোবাসে Correct. অ্যান্ড হয়তো। যারা সিনেমাটাই বানাতে আসবে, এন্টারটেইন শুধু সিনেমার মাধ্যম থেকে হবে, যে কারণে তারাই আসে। হ্যাঁ, কিন্তু তুই যাদের কথা বলছিস, যে কারণে ছবি বানাতে আসুক, এটা কিন্তু একটা ইন্ডাস্ট্রির টাকাটা রোল করতে সাহায্য করতো। হয়তো ছবিটা খুব খারাপ হতো, হয়তো বেশি দিন চলতো না, কিন্তু ওটা করাতে বেশ কিছু টেকনিশিয়ান কাজ করতো, বেশ কিছু, মানে একটা না টাকা রোল। মানে আমি এখানে অনিন্দদাকে মানে আমি ইন্টারাপ্ট করছি না, বাট অনিন্দদা আপনার হয়তো মনে আছে কিছুদিন আগে আইনক্স একটা চিঠি দিয়েছিল, একটা কড়া চিঠি দিয়েছিল। তো সেটা পড়লে অনেকটা বোঝা যাবে যে হাউ ইট ইজ এফেক্টিং। এই যে সবাই নতুন রিলিজেস অন ওটিটি প্ল্যাটফর্ম করছে, ইট ইজ এফেক্টিং দ্য এন্টায়ার বিজনেস অফ ইয়োর মিডিয়া ফ্রেটার্নিটি। আচ্ছা, আমি একটা পয়েন্ট ইনক্লুড করব অনিন্দদা। চিঠিটা একটু বোকা, মানে আমার খুব বোকা লেগেছে, কারণ আজকে যদি কোনো কারণে 6 মাস আমরা ছবি না বানিয়ে যদি বানাতে না পারি, তাহলে তেনারা কি বসে থাকবেন নাকি তেনারা অন্য জায়গা থেকে ছবি আমি আনিয়ে একটু দেখাবেন? কারেক্ট। অনিন্দদা। মানে আজকে আমি একটা ছবি বানিয়ে তো বসে থাকবো না, আমি ডেফিনেটলি আমি অন্য কোথাও দেখাবো। সেখানে ওই একদম বাজে দারুণ অভিমানের কথা বলেছেন। এবং 300 টাকা পপকর্নের বিষয়টা এনে কোনো লাভ নেই। লাভ নেই। না, আমি আরেকটা পয়েন্ট ইনক্লুড করব, আমাকে একটু অ্যালাউ করা হোক। আমি একটা ভালো পয়েন্ট ইনক্লুড করি, পজিটিভ, যেহেতু শোটা টকিং এটা স্টেট উইথ তোর সন্দীপ। show, তোকে তো allow করবোই, তোকে তো আমরা allow-ই করছি না। না, আমি গেস্ট যারা আছে তাদেরকে আমি অলওয়েজ অ্যালাউ করি, কারণ তাদের যখন একটা কথা বেরোচ্ছে, এটা তো মন থেকে বেরোচ্ছে, এটা আমার জানানোটা পাবলিককে দরকার। তো আমি আরেকটা ভালো খবর দেই, সেটা হচ্ছে আমি শুনছিলাম আইনক্স, পিভিআর বা মাল্টিপ্লেক্স, রিজিনাল মার্কেট না, ন্যাশনাল মার্কেট থেকে এটা কন্ট্রোল করা হচ্ছে, যে দে আর থিঙ্কিং অফ মেকিং অ্যান অ্যাপ। মানে সেটা কিন্তু মানে অন্য ওই সিনেমা সাবস্ক্রাইব করার মতো অ্যাপ নয়, ইট ইজ লাইক আ সিনেমা হল ইন আওয়ার ফোন। ওকে, তো হলে যারা দেখবে সিনেমাটা গিয়ে দেখুক, অসুবিধা নেই। সেম টাইমে তার থেকে অনেক টাকা, সাপোজ যদি 300 টাকা কেটে কেউ সিনেমা দেখে, সেটা হয়তো এখানে 40 টাকায় দেখতে পারবে সিনেমাটা, মানে সিনেমাটাই শুধু দেখতে পারবে, অ্যান্ড দ্যাট উইল বি কানেক্টেড। ধরো সাপোজ প্রিয়া যদি কালকে করে কাজটা, তো প্রিয়ার কাছে যে ছবিগুলো থাকবে সেটা আইনক্স, পিভিআর বা মাল্টিপ্লেক্সে যেতে পারবে না, মানে সেই অ্যাপে, মানে সেই সিনেমা হলে দেখানো যেতে পারবে না, সেটা আবার একটা বিজনেসের লস হবে। কিন্তু আবার আরেকটা দিকে ভালো ব্যাপার, যে আমরা কিন্তু অডিয়েন্সটা অনেকটা বেশি পাবো, মানে বিকজ ওই অ্যাপের সূত্রে আমরা যদি যাই, তাহলে হয়তো আজকে সাপোজ 20,000 জনতার কাছে পৌঁছালাম, সেটা হয়তো আমরা প্রবাসী বাঙালি যারা দেখতে চাইছি না, তাদের সন্দীপ, এই হিসেবটা বোধহয় ঠিক নয়, কারণ আজকে যদি আমি সাইমultaneously আমার হলে একটা ছবি সাইমultaneously আমার কোনো অ্যাপ আছে, এই অ্যাপটা ওদের নিজস্ব অ্যাপ হোক, কি সেটা নেটফ্লিক্সে হোক, কি আমার হইচইতে হোক, যেখানেই দেখা কেন, লোকজন যদি অ্যাপে দেখার সুযোগ পায়, তাহলে তারা হলে যাবে ম্যাক্সিমাম। কিছু লোক আছে, মানে আমাদের মতন জনতা, যারা ওই বড় স্ক্রিন, ওই রোম্যান্সে না যারা পছন্দ করি, তারা হলে গিয়ে দেখবো, কিন্তু সেই সংখ্যাটা খুব কম। যদি একটা অল্টারনেটিভ অপরচুনিটি থাকে আমার কাছে দেখার, আমি কেন হলে যাই? কারণ আমি জানি যে আমার হলে দেখানোর অ্যাটলিস্ট 3 মাস বাদে ওটা অ্যাপে আছে, যে কোনো অ্যাপে। তো 3 মাস আমি ওয়েট করতে পারবো না বলে আমি হলে যাচ্ছি। কিন্তু অনিন্দদা এক সপ্তাহের মধ্যে চলে আসছে না। অনিন্দদা, আমি বলি না, তুমি ঠিকই বলেছো তোমার পয়েন্টটা, কিন্তু আরেকটাও ব্যাপার, তাহলে তো ধরে রাখো মানে হল এখন তাহলে খুলতেই পারবে না লোকেরা, কারণ করোনা, তো যেটা বলছিলাম করোনার সঙ্গে বাঁচতে হবে। আরেকটা খুব ভাইটাল পয়েন্ট আমি তোমাকেই প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলাম, যেটা তুমি বললে প্রিকশন মেনে শুটিং কিভাবে করবে, মানে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং বলবো না, ফিজিক্যাল ডিস্টেন্সিং, কারণ আজকের দিনে দাঁড়িয়ে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং হয় না, ফিজিক্যাল ডিস্টেন্সিং হয়। তো ফিজিক্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করে হলে বসা, ফিজিক্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করে শুটিং করা,
মানে সেগুলো তো একটা প্রথমবার আমরা মানে করতে যদি হয় আমাদেরকে, মানে তুমি কিরকম ভাবে মানে জিনিসটাকে ব্যাখ্যা করবে আস্তে একটু বলো। আস্তে আমার মানে ইফ ইউ সি প্র্যাকটিক্যালি আস্তে আস্তে এটা এমনি ডাইলুট হতেই হবে। বুঝলে, আজকে যদি আমরা এখান থেকে ট্রাভেলিং এর কথা বলি, আজকে যদি একটা প্লেনের কথা বলি, প্লেনে কি একটা প্লেনে 10 জন লোক যাবে? কি কোনো অ্যাফোর্ড করতে পারবে কোনো এয়ারলাইন্স? পারবে না। আমি সেটাই বুঝতে পারছি না। একটা সুতরাং ফাইনালি অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে ওই যেটা মিস্টার দত্ত বললেন একদম পারফেক্ট, দ্যাট উই হ্যাভ টু লিভ উইথ ইট। আমাদের সারা জীবন, ইনফ্যাক্ট আমার ডাক্তার বন্ধুরা বলছে তাদের মত হচ্ছে তারা ভীষণভাবে, আমার একজন বন্ধু আছে সুজয় বলে, সে পিজিতেই আছে এবং হি ইজ ভেরি অ্যাক্টিভ এই পুরোটার মধ্যে, ও কাজ করছে খুব অ্যাক্টিভলি। তো ও তো বলছে যে দেখো আমি শিওর যে এটা সবার হবে, সবার কারোর কারোর হয়তো হয়েও গেছে, কেউও পাইনি, তাদের ইমিউনিটি স্ট্রং, বুঝতে পারি কারণ এখন কোভিড হ্যাজ বিকাম অ্যাসিম্পটোম্যাটিক রাইট নাও। এক্স্যাক্টলি মানে you Yes, can be COVID asymptomatic. positive but you will not Yes, show yeah. symptoms. Correct. এক্স্যাক্টলি সিমিলারলি আর কি সেভাবে বলছে যে হয়তো আজকে হবে না, 2 মাস বাদে, 3 মাস বাদে, 1 বছর বাদে হবে সবারই। আর আরেকটা ব্যাপার, মানে আমি এই অনিন্দদার সূত্র ধরে একটু পজিটিভ অ্যাঙ্গেলে বলছি যে দেখো আমাদের পশ্চিমবঙ্গের মানুষ সন্দীপ, আমরা সব ঝড়ঝাপটা, সেটা আমফান হোক আর কোভিড হোক, বাংলার মানুষ জানে কিভাবে সকল প্রতিকূলতাকে কাটিয়ে মাথা তুলে দাঁড়াতে হবে। তো ধর্মের ঊর্ধ্বে গিয়ে, ভাষার ঊর্ধ্বে গিয়ে, গায়ের রঙের ঊর্ধ্বে গিয়ে আমাদের একসাথে বাঁচতে হবে। হ্যাঁ, অবশ্যই নতুন করে বাঁচাটা আবার শিখতে হবে আমাদের। সব সেটা মিডিয়া হোক, সেটা জুডিশিয়াল ডিপার্টমেন্ট হোক, সেটা হেলথ হোক, ইন এভরি অ্যাঙ্গেল, ইন এভরি ফ্যাসেট অফ লাইফ উই হ্যাভ টু লার্ন টু লিভ ইন আ নিউ ওয়ে বিকজ অফ দিস। বাট আই এম ভেরি পজিটিভ যে বাংলা আবার হাসবে আর মানুষ আবার হাসবে, and things will be fine. It will take a little bit time, but আবার সবাই হাসবে। We need to take a lesson. We need to take a lesson from the history. Okay, if you just see the 1919 pandemic, it was a similar kind of pandemic, like with people, it was spreading like anything. So even this coronavirus also, we will have to recover socially, because medically I don't think when we are going to recover, but we will be recovering socially much more early, and we will have to learn how to live with coronavirus. We'll have to make this part of our life. We'll have to follow the guidelines which has been issued by the World Health Organization as well as the our governments, and we will have to live with it. We will have to come out of it. You have said the correct thing. We will have to live with the coronavirus, and we have to take proper precautions. Do wear N95 or any kind of mask. Do sanitize yourself as much as possible. Do maintain physical distancing, not social distancing. I repeat, physical distancing, not social distancing. Right. And Right. wear cover clothes, wear gloves. Do take proper precautions, because precautions is better than cure. তারপর যা হবে দেখা যাবে, চেষ্টা চালাতে হবে, and try to develop your immunity. That's the most important thing. We need to develop Right. our immunity in this time. All doctors are saying that if we have good immunity, then we can beat this virus. So try to develop your immunity. And one more very important thing, sir, I'll just like to add. Yeah, We'll have to keep ourselves away from fake news, because I've seen some news channels like what you have thought about this thing, immunity. I've seen people coming up and speaking whatever they want to, which later on it has been said that this thing doesn't works out. Like if you breathe for 10 seconds or 1 minute and you can hold your breath, it means that your coronavirus has not affected you, because this kind of things have been coming. মানে আমি জানি না এগুলো কেন হ্যাঁ, মানে হয়। আমার ভাইয়ের কথা নিয়ে বলছি যে সচেতন হন, কিন্তু আতঙ্কিত হবেন না, গুজব রটাবেন না। Absolutely. And don't spread fake news. আচ্ছা, আমি আমার ভাইকে জিজ্ঞাসা করছি, সেটার সঙ্গে অনিন্দদাকেও জিজ্ঞাসা করব যে রিসেশন, একটা কথা বলছে যে রিসেশন হবে প্রত্যেকটা ইন্ডাস্ট্রিতে। তো আমার ভাই, হোয়াট ডু ফিল, হাউ মাচ রিসেশন উইল হ্যাপেন টু ইয়োর লিগাল ইন্ডাস্ট্রি? See, every profession will be affected. Okay, some will be affected in a positive way, some will be affected in a negative way. যেরকম তুমি বললে যে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স কেসেস তো অনেক বেড়ে গেছে। When two people are staying together, when two plates are kept together, the noise definitely come out, right? So many people come to me also for this, as I'm a family lawyer as well. So I try to make them understand, breaking marriage, it takes a single second.
Correct. It takes you 1 second to break anything, but to mend it, it takes a lot of time. So I keep suggesting my client, I keep telling them, see, this is the problem. Where is your fault? Go realize it. Try to solve the issue. Because when two family breaks, now when a husband and wife breaks, see, they are adult, they have lived their life. It doesn't matter whether they are living together or whether they are living separately. Who affects the most is the children they have. Correct. I have You seen are that. absolutely correct. See, cause even I am also a teacher as well. I'm a guest lecturer at Srendranath Law College. Okay. So I meet children, I talk to children. Okay, so children are the worst affected because of this family disputes, the disputes which happen between a father and a mother. So yes, তো definitely. আমারদার মতে ডিভোর্স হওয়াই উচিত নয়, কারণ যাদের মানে চিলড্রেন আছে তাদের মানে ছেলে মেয়েদের দিকে মুখের দিকে তাকিয়ে ডিভোর্স করা উচিত নয়। কিন্তু কোনো কোনো কেস এরকমও থাকে যেটাতে ডিভোর্স না করেও দুজন শান্তিতে থাকতে পারে না, তো তাদের জন্য তো হতেই হবে। আরেকটা আমি জিনিস জিজ্ঞাসা করবো আমার দেখে, তো তোমাদের লিগাল ইন্ডাস্ট্রিতে তোমার কি মনে হচ্ছে কিরকম রিসেশন হতে পারে, একটু সংক্ষেপে বলো প্লিজ। It is going to boom. It Boom. is going to boom. Yes. See, I'll just give you an example. Like say suppose there's a businessman. Okay. Now he has purchased certain clothes. Now very naturally he will not be able to pay because the recession is there. Correct. Now the person from whom he has bought those clothes in wholesale, he will have to make payment. He must have given some kind of check or something, some kind of negotiable instrument. Now that person also needs money. Now when he is not able to get money, what he will do, he will go and file a check bounce case. ওকে, This is one এটা কিন্তু খুব scenario. দামি কথা। I have got your point. You have set a very good example that legal industry will bloom after this. তাহলে বস Legal তুমি তো industry- আমাদেরকে দেখো, আমাদের ইন্ডাস্ট্রি খুব বাজে অবস্থা। তো আমি আরেকটা বলি, এবারে আমি তোমার থেকে একটু অনিন্দদার কাছে যাব। অনিন্দদা, রিসেশন কিরকম ভাবে আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে আসতে পারে বলে তোমার মনে হয়? শুটিং ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড অবভিয়াসলি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড অফকোর্স তুমি যদি তিনটে সেগমেন্ট দেখো, টেলিভিশন, সিনেমা অ্যান্ড ওটিটি। তো আমি তোমাকে একটা জিনিস বলবো লাস্টে বলার জন্য, যে কোনখানে রিসেশনটা সব থেকে বেশি হতে পারে বলে তোমার মনে হয়, মানে টেলিভিশন, সিনেমা না ওটিটি? ওটা আমি তোমাকে মানে দ্বিতীয় প্রশ্ন, প্রথমটাকে ওটা বলে নিই, দেন তুমি ওটা বলতে পারো। না, এই মুহূর্তে সিনেমা মনে হচ্ছে, যদি সেটা খুব অবভিয়াস রিজনস আছে সিনেমা, কারণ সিনেমা মানেই হচ্ছে একসাথে বসে অনেক লোক দেখা। আর টেলিভিশনটা কম, কারণ টেলিভিশন তো ওই আবার ওই বাড়িতে দেখা, সুতরাং ওটা একটা সুবিধা আছে। শুটিং ইন ইটসেলফ একটু না, বাট ওটিটি আর টেলিভিশনের মধ্যে যদি তোমাকে কম্পেয়ার করতে বলা হয়, তাহলে কোনটাকে বলবে বেশি যাবে? ওটিটি বেটার যাবে একটাই কারণে, এটা খুব সিম্পল লজিক। যারা এখন সিনেমা দেখতে যেতে পারবে না, সিনেমা দেখবে না, তাহলে তো একটু ওটিটিতে চলবেই না। সেইটা একটা মানে সিনেমার একটা বড় দর্শক তো ওটিটি হয়তো টেনে নেয়, সেটা তো মানে গোজ উইদাউট সেই। বাট টেলিভিশনের জনতাকে কি টানতে পারবে ওটিটি? কিছু তো টানবেই, কারণ আমাদের আমি যদি ধরে নিই, আমি খুব সিম্পল হিসেবে দিই, যদি 60% তো তারা ওই যারা একদম টেলিভিশন দেখে, তারা যদি এই লকডাউনের সময় যদি এসে থাকে ওটিটিতে দেখার জন্য, কিছু দেখতে পাচ্ছে না বলে, আমি ধরে নিয়েছি তার 50% যদি ফেরত যায়, তাহলে 30% তো থেকে যাবে বলে তারা পুরোটা থাকবে না, তারা টিভিও দেখবে, এটাও দেখবে। কিছু তো এখানে বাড়বেই, সুতরাং সেটা তো ইজ দেয়ার। বাট দেন अगेन আমি একটা জিনিস শুনতে বললাম যে কোনো ইন্ডাস্ট্রি তার কান্ট্রি ইকোনমির বাইরে নয়, সুতরাং মানে বাইরেটা কিরকম করছে, ব্যবসা কিরকম হচ্ছে, বিজ্ঞাপন মানে ডাইরেক্ট বিজ্ঞাপন নয়, আমাদের বিজ্ঞাপন লাগে না, কিন্তু বিজ্ঞাপন টেলিভিশনে লাগে, সুতরাং ওই বিজ্ঞাপন দাতারা বিজ্ঞাপন দিচ্ছে কিনা, তাদের ইন্ডাস্ট্রিতে কি আদৌ ঠিক আছে কিনা, মানে অনেক কিছুর ওপর পুরো এই ইকোনমিক্সের নির্ভর করে। নাম্বার ওয়ান। নাম্বার টু, হ্যাভিং সেড দ্যাট, একটা পজিটিভ নোটে আমি মানে আমার ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কে যেটা বলতে পারি, সেটা হচ্ছে যে মানুষ দুটো জিনিস কনজিউম করে, একটা হচ্ছে খাবার, একটা হচ্ছে এন্টারটেইনমেন্ট। মানে খাবারটা বেসিক বাঁচার জন্য লাগে, আর একটা কোথাও এন্টারটেইনমেন্টটা লাগে, বিয়ে বাড়ি হলো কিছু একটা দেখার চেষ্টা করে। সুতরাং ওই হিসেবে একদিক থেকে আমরা ধরে রাখছি, আমরা অ্যাপারেন্টলি মনে হবে যে আমাদের হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রি তো না করলে কি এসে গেল, মানুষ তো তাও বাঁচবে, কিন্তু হয়তো অতটা সরলীকরণ করা যায় না। মানে মানুষের জীবনের হয়তো ওইটুকু আনন্দ, ওই কিছু জিনিস দেখার, কিছু এন্টারটেইন হওয়ার আনন্দটুকু দরকার হয় হয়তো। তো সেই জায়গা থেকে আমি আশাবাদী যে
definitely you are going to bounce back. আমি সন্দীপ, do you have time? আমি তাহলে আমার ভাইকে একটা কোয়েশ্চেন করতে হবে। yeah sure. আমার ভাই, I just want to ask you যে for probably একটু futuristic, but then কোর্টে তো খুব ভিড় হয়, প্রচুর লোকজন ইত্যাদি গাদাগাদি, এটা হয়। So future do you actually see courts happening through television? When television মানে through screens, I mean through screens and camera, মানে যেমন ভাবে আমরা করছি এখন। ভিডিও আমরা করছি কি, এবং কনফারেন্সেস এরকম তো হয়, মানে এরকম তো আমরা এটা তো অলরেডি স্টার্ট হয়ে গেছে, হ্যাঁ। আমরা তো হাইকোর্ট সেভাবেই ফাংশন হচ্ছে, ইনফ্যাক্ট মেনি ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট ইজ ফাংশনিং ইন আ সিমিলার ওয়ে। Exactly, that's what I heard. So সেই ক্ষেত্রে কি this can be the future? মানে what do you think? Like এটা এদিকে এগিয়ে যাবে আস্তে আস্তে, অনেকটা যেতে পারে। But there are a lot of problems. We don't have enough number of judges. There are still lot of vacant seats for vacancies for the judges in Bengal, and the types of cases which are coming every day, new cases. The more people are getting literate, the more people are getting non-eligible. They are filing more cases. Public interest litigations are coming up like anything, which never used to happen earlier. This is happening now. So this might be the future, but with them we'll have to look into it with certain changes and all, because there are a lot of things involved in a judicial procedure. Well, Filing is of there. course, that. It's Filing not is there. practical. Yeah, I know it has. Right. Yeah, filing Right. could be. আচ্ছা আমি একটু ইন্টারাপ্ট করব, Solution. বলছি Yes. আমার দাকে কি সবাই দেখতে পাচ্ছে মুখটা, মানে পুরো অনিন্দ্যদার মুখটা নয়, মানে কতটা দেখতে পাচ্ছো? মানে একটু মনে হয় আবার ফোনটা একটু টিল্ট হয়ে গেছে মনে হয়। হ্যাঁ এবার মাচ বেটার, হ্যাঁ বাট কারণ ইউ হ্যাভ টু হচ্ছে টিল্ট ইট আ লিটল মোর আমার প্লিজ। কেন হচ্ছে আমার Yes, this is fine, this is fine. নড়েছে, কারণ নত ওই সময় কি হবে স্ক্রিনের মধ্যে ওটা দেখা যাবে না, তো খুব অকওয়ার্ড লাগে ওটা। তুমি আমার দাকে বললাম অসুবিধা কিছু নেই। তো আরেকটা যেটা জিনিস জিজ্ঞাসা করছিলাম যে দুর্গা পুজো, এটা আমি রিজুদাকে জিজ্ঞাসা করব যে দুর্গা পুজো ইজ দ্য বিগেস্ট কার্নিভাল, এটা আমাদের সবার পুজো, এটা Absolutely. সমস্ত জাত পাত ভেদাভেদ হয়ে কোনো ভেদাভেদ নেই, সবাই এক হয়ে ধর্ম যার যার, উৎসব সবার, বাংলা কথা। Absolutely. ঠিক আছে, উৎসব আমরা সবাই এনজয় করি। আজকে ঈদ সামনে আছে, ঈদটা আমরা বাড়িতে যারা আছে আমার মুসলিম ভাই বোন, তাদেরকে আমি বলবো তারা বাড়িতে পালন করুন, তারা বাইরে বেরোবে না অবশ্যই। আমি আগের বছর বহু জায়গায় ইফতারে গেছিলাম, এবার আর কোনো রকম ইফতারে ইনভিটেশন নেই, ইভেন খুঁটি পুজোরও কোনো ইনভিটেশন নেই। তো দুর্গা পুজো এবছর কিভাবে হবে বলে তোমার মনে হচ্ছে রিজু দত্ত? সেকেন্ড পয়েন্ট হচ্ছে এটা তো ইট ইজ নট অ্যাবাউট অ্যান ইন্ডিভিজুয়াল, ইট ইজ অ্যাবাউট দ্য মাস পিপল হু আর কামিং ফ্রম ভিলেজেস. They are only concerned about that money they will get, because Durga Pujo is the biggest carnival in Bengal, or not only in Bengal, outside Bengal everybody is doing Durga Pujo. তো সেই সমস্ত মানুষগুলো যারা প্রত্যন্তর গ্রাম থেকে আসে, সারা বছরের জীবিকাটা কিন্তু নির্ভর থাকে এই দুর্গা পুজোর উপরে। সো কয়েকজন আমি দেখেছি সোশ্যাল মিডিয়াতে দুর্গা পুজো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, তাদেরকে আমি বলবো ডোন্ট ডু ইট। এটা আমার পার্সোনাল মত যে দুর্গা পুজো বন্ধ হয়ে যাওয়া মানে সেই সমস্ত মানুষগুলো বেকার হয়ে যাবে। ছোট করে হোক, থিমের বাহারটা কমে যাক, কিন্তু অ্যাটলিস্ট হোক। তোমার কি মনে হয় যে কিভাবে পুজো কর্তৃপক্ষরা তাদের পাশে এসে দাঁড়াবে, বা তোমার কি মেসেজ থাকবে তাদের জন্য? রিজু দত্ত প্লিজ সে। এটা তুমি খুব ভালো একটা প্রশ্ন করেছো, কারণ সামনে ঈদ আছে। তো আমি আমার ভাইকে এখন থেকে ঈদ মুবারক বলতে চাই। আগে দেখা হবে কিনা জানি না ঈদের আগে, বাট ঈদ মুবারক আমার ভাই। ব্যাপারটা হচ্ছে দুর্গা, থ্যাংক ইউ সো মাচ। দুর্গাপুজো তুমি যেটা বলেছো যে ধর্ম যার যার, উৎসব সবার। দুর্গাপুজো হয়েছে, হবেই, কিন্তু কিছু এর বাস্তব কথা আমি তোমায় বলতে চাই। যেমন যেহেতু আমি উত্তর কলকাতায় রাজনীতি করি, তো সেখানে কুমারটুলি তো উত্তর কলকাতাতেই পড়ে। কিছুদিন আগে আমাদের শীতলা পুজো গেছে, আর আমি কুমারটুলিতে গেছিলাম কিছু ত্রাণের ব্যাপারে, আর আমি সেখানে গিয়ে দেখেছি সারি সারি মা শীতলার মূর্তি পড়ে আছে, কোনো ক্রেতা নেই। তো সেরকমই এই কুমারটুলিদের এই যে কারিগর, তাদের একটা বিরাট বড় অংশ হচ্ছে এক্সপোর্ট থেকে আসে, যেখানে মা দুর্গার মূর্তি এক্সপোর্ট হয় আমেরিকা, সুইজারল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, এভরিওয়্যার থ্রু আউট দ্য ওয়ার্ল্ড। সেটা কিন্তু একদম হচ্ছে না এবছর, এখন অবধি হয়নি। দ্বিতীয় কথা, তুমি যেটা বললে এক একটা দুর্গা পুজোর সাথে কয়েক হাজার মানুষের জীবিকা জড়িয়ে আছে। সেটা এক একটার সাথে আমি কয়েক হাজার বলছি, সেটা লাইটের লোক হোক, প্যান্ডেলের লোক হোক, সিকিউরিটি হোক, আর যাই হোক।
আর দুর্গাপুজো যদি তুমি লাস্ট বছরের সমীক্ষা দেখো তাহলে ইট ইজ অ্যারাউন্ড 25,000 crore টোটাল বিজনেস হ্যাপেন ডিউরিং দুর্গাপূজা। তো ইট ইজ আ হিউজ থিং, মানুষ কেনাকাটি করে, ইটস আ হিউজ ইভেন্ট। এবার যেটা হবে আমার মনে হয় দুর্গাপুজোর সঙ্গে কিন্তু শুধুমাত্র ওই মানে যেটা তুমি বললে যে কর্তৃপক্ষের নয়, বিজনেস কিন্তু চারিদিকে রান Yes, করে, সবার মানে জামা জামা কাপড় কেনা, প্যান্ট নতুন জিনিস, সবকিছু, এভরিবডি ইজ ইন্টারকানেক্টেড। তো ওই 5 দিনে মোটামুটি মানে 15 থেকে 20,000 কোটি টাকার ব্যবসা হয় সারা ভারতবর্ষে। তো এবার তোমাকে যেটা বুঝতে হবে যে এই সময় যতগুলো ক্লাব আছে, ক্লাবের তরফ থেকে যে দুর্গাপুজো হয়, যেমন আমাদের আমি পার্সোনালি কিছু ক্লাবের সাথে জড়িত, যেমন বড় বড় পুজো ত্রিধারা, মদিয়ালি, সমাজসেবী, মোহাম্মদ আলী পার্ক, আমাদের উত্তর কলকাতার এই যে জোড়াসাঁকো, বড় বাগবাজার, এই যে বড় পুজোগুলো, এই সবারই কিন্তু এই পোস্ট লকডাউন ইরাতে বাজেটটা কিন্তু কমে যাবে। এবার বাজেট যেহেতু কমে যাবে, তুমি যেটা বলেছো থিম কমে যাবে, আড়ম্বরটা অনেক কমে যাবে, তাতে কিছু মানুষের তো কাজও কমে যাবে, কিন্তু সেটা আমাদের মেনে নিতে হবে। উৎসব হিসেবে মানুষ সেই মানুষগুলো কি না যেমন ভাবে অনিন্দদাও তখন বলছিল কিছু মানুষের কম করবে, সেই মানুষগুলো কি কোনো অল্টারনেটিভে যেতে পারবে বলে মনে হয় তোমার? মানে তারা কি অল্টারনেটিভ কাজ করতে পারবে বা কোনো অপরচুনিটিস পাবে? একটা কথা আছে জানো তো ইংলিশে, যে অ্যাডভার্সিটি ইজ দ্য মাদার অফ অল ইনভেনশনস। যখন তুমি এইরকম পরিস্থিতিতে পড়বে না, তখন তোমার কাছে যেতে পারাটা ইজ নট দ্য ফ্যাক্টর, তোমাকে যেতেই হবে বেঁচে থাকার জন্য। কারণ যে মানুষটা আজকে প্যান্ডেল তৈরি করছে, ধরো সলার কাজ করছে, সেই প্যান্ডেলটা সে এত বছর ধরে করে আসছে, আজকের দিনে সেই প্যান্ডেলের আর বাজেট নেই, সে মানুষটা কি করবে? তাকে তো বেঁচে থাকতে হবে। আর তুমি আগামী দিনে দেখবে যদি এইটা আরো ফার্দার কন্টিনিউ করতে থাকে, তাহলে দেখবে যে একদম দ্য পিপল আন্ডার দ্য পভার্টি লাইন বেঁচে গেছে, দ্য এলিট উইল অলওয়েজ সার্ভাইভ, মিডল ক্লাস মরে যাবে। কারণ মিডল ক্লাস ত্রাণের জন্য লাইনেও দাঁড়াতে পারছে না, না প্রাইভেট কোম্পানিগুলো এরপরে আর মাইনা দেবে, আর না এদের খাওয়ার পয়সা আছে, না অন্য কোথাও কথা বলেছি ফুল বিক্রি করতে পারবে। হ্যাপেন টু মিডল ক্লাস, মানে এটা কিন্তু খুব ভালো। মিডল ক্লাস will die, and the other thing with the central government is not understanding, and I'm not going to be politicized, I will not politicize this, but the central government is not the central government is looking after, they are giving big dialogues about employees যারা চাকরি করে, যে যারা চাকরি করে, যেমন অনিন্দবাবু চাকরি করেন, আমি চাকরি করি, যে যারা চাকরি করে তাদের মাইনে দিয়ে দিতে হবে। বাট সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এমন কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছে না এমপ্লয়ারদের বাঁচানোর জন্য। এমপ্লয়াররা মরে গেলে তো আমরা আমাদের মাইনেটা দেবে, আমরাই তো মরে যাবো। আজকে হইচই is a company which is owned by certain other companies. I'm not going into the technicalities, আমি যেটুকু জানি। এবার যদি পেরেন্ট কোম্পানির যারা সিইও তারা যদি মরে যায়, তাহলে সাবসিকুয়েন্ট স্যালারিটা আসবে কোথা থেকে? আজকে একটা বিজনেস হাউস লাইক if I'm wrong please correct me, a business house like the Neotia group or the Ambuja group, তুমি তাদের দেখবে তাদের মাসিক স্যালারি ইজ अराउंड 10 crore rupees। নিওটিয়ার ঘটনাটা আমি বলি, I had a talk with him and I was asking him কি স্যার কি অবস্থা and everything, he said one point কি আমার অবস্থা খুব খারাপ, বিকজ এখন হসপিটাল মানে যেটা ভাগীরথী নিওটিয়া আছে, দ্যাট ইজ দ্য অনলি সার্ভাইভাল ফর হিম। বাকি সব জায়গাগুলো এখন ক্লোজড, ট্যুরিজমও চলছে না, ওদিকে রিয়েল এস্টেটও বন্ধ। তো আমি সেটাই তো বলছি, নেওটিয়া বা সিদ্ধা বা এইসব বড় বড় ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট যারা আছে, তাদের পার মান্থ দে হ্যাভ টু পে আ স্যালারি অফ রাফলি অ্যারাউন্ড প্লাস মাইনাস 10 crores। Where is that money going to come from? এবার এদের কাছেই যদি না আসে, তাহলে এরা পারকোলেট করবে কি করে তাদের সাবঅর্ডিনেটদের? তো ইউ হ্যাভ টু অ্যাকসেপ্ট ইট যে এটা হবে। আর যারা বলছে যে আমরা কি করব, আমরা জীবনে কিছু শিখিনি, তাদের শিখতে হবে বাঁচার জন্য, নিজের জন্য। আচ্ছা, একটা ব্যাপার, জিএসটি থেকে তোমার মনে হয় একটা রিলিফ দেওয়া উচিত? আমি আমারদের কাছে যাচ্ছি, আমি একটু রিজুদার কাছে একটা জিনিস জিজ্ঞেস করবো, জিএসটি তে কি একটু রিলিফ দেওয়া উচিত? তোমার কি মনে হয় যারা এমপ্লয়ার, তাদের কথা বলছো, এমপ্লয়াররা যদি একটু জিএসটি রিলিফ পায়, তোমার কি মনে হয় যে সেটা অনেক ভালো হবে? তাতে কি অনেকটা মানে ভালো দিকে এগোবে? আমি যেটুকু বেসিক পড়াশোনা জানি সন্দীপ, তাতে আমাদের সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট কিছুদিন আগে একটা বিরাট বড় প্যাকেজ ডিক্লেয়ার করেছে, বিশাল প্যাকেজ, মানে অত শূন্য আমি তো আমার ক্যালকুলেটরে আঁটবে না। বাট ইফ ইউ অ্যাকচুয়ালি রিড অ্যাবাউট ইট 13 zeros and if you understand it, তাহলে তুমি একটা জিনিস দেখবে যে সেই টাকা আমজনতার হাতে পৌঁছতে আমজনতা থাকবে কিনা সেটা ভাবতে হবে, নাম্বার 1। নাম্বার 2, ওটা কি 15 লাখের মতো গল্প হবে? 15 লাখ টাকা
আমার ব্যাংকে এখনো আছে। আমি খুব পলিটিসাইজ করতে চাইছি না তোমার প্রোগ্রামটা, এটা একটা ফ্রেন্ডলি চ্যানেল, লেটস কিপ ইট ফর আ প্রফেশনাল ডিবেট, বাট দ্যাট ইজ নট দ্য রিয়েল পিকচার। আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে, যেখানে একজন নোবেল লরিয়েট বলছেন টাকা ছাপানোর কথা, যেখানে একজন এক্স আরবিআই গভর্নর বলছেন টাকা ছাপানোর কথা, এরা কি বলছে টাকা ছাপাবো না, তাহলে আমাদের কারেন্সির দাম পড়ে যাবে জাপান, ভেনিজুয়েলা এদের মতো। বাট এরা বুঝতে পারছে না যে এরা যে চালাকিটা করছে, আমি 20 লক্ষ কোটি টাকা দেবো ভারতবর্ষের জনতাকে, কি করে দেবে? এমএসএমই দের গড়ে বোঝাচ্ছি, এমএসএমই দের লোন হিসেবে দেবে, মানে যেটার পেছনে এরা আবার ইন্টারেস্ট নিয়ে ফেরত নেবে। তাহলে হোয়াট ইজ দ্য পয়েন্ট অফ ইট? মানে আমাদের ভারতবর্ষ বলেই আই এম টেলিং ইউ, মানে বলে না মানে ভারত হামারা ভারত মহান। আচ্ছা, আমার জাকি কিছু বলতে চাইছে। আমার ভাই বলিয়ে প্লিজ, হোয়াট ইজ ইউর ইনপুট ইন দিস? Rajat, I'll just add 2 points in this. The first thing Yes. which you said, that we will have to learn. Okay. So I remember, like when I was very young, my father, even he's a journalist. So there was a person who used to come when we were very small. So he used to come and he used to write the entire magazine with his hand, and then that used to go to the press. So when the system came off and the DTP thing came into the picture, that person went and he learned the DTP thing and he's working in that place. So yes, what you said is absolutely correct, that we will have to learn, we will have to adjust ourselves. This is one thing. Absolutely, to survive. Absolutely, to survive. Second thing, this loan package or whatever package we are talking about, we will also have to understand. See, make a to run the industry, they are making movies, maybe that movies are not money, but to run the industry, they were important. So similarly, you are giving loan to someone. Why you are giving loan? You are giving loan to do business. I'm just giving you, to start a mobile phone business. I'm just giving you example. Now you have taken the loan, you have purchased the mobile phone, now you will try to sell those mobile phones. To whom you will sell, sir? People don't have money in the pocket to buy those. What will ultimately happen? His business is going to collapse, right? From where will he repay the loan? Remember, we used to have movies, 70s, 80s movies, where there used to be a character of, say, Dhanimal, who was a money lender. Can you all hear me? Yes, Yeah, I can hear absolutely. you. Yes. So during the bad times, that said Dhanimal used to give loans, and the person taking the loan, he used to fall in more trouble, and then Dhanimal used to take his entire property and everything which he had. Exactly, you're right on track. Okay. আচ্ছা, আমি So একটা this- পয়েন্ট অ্যাড to করতে bring পারি? back- ক্যান আই অ্যাড? Bring back the economy. Sandeep, you were jokingly saying something about 15 lakhs. Okay, when I don't want to politicize this thing, I mean, I'm a very political person, but to make the economy run, you will have to directly put the money into people's hand, into people's pocket. So when they have the money, they will utilize those money, and the economy will come back into the chain. And also purchasing power then only can go up. বা মানুষের হাতে টাকা Absolutely. থাকলে তবেই মানুষ কেনাকাটা করবে। এখন ইকোনমিস্ট, অল ওভার যারা ইকোনমিস্ট আছে তারা বলছে যে পারচেজিং পাওয়ার হ্যাভ টু ইনক্রিজ, তো ইট ক্যান অনলি ইনক্রিজ ইফ পিপল হ্যাভ মানি। ভেরি ভাইটাল পয়েন্ট আমার জাকি। আরেকটা আমি বলবো, আমার জাকি হ্যাজ সেড আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট, কি আপগ্রেড করে নিতে হবে, যেটা বললো যে উই হ্যাভ টু just upgrade our software, like we do the software upgradation, we need to upgrade ourselves with the opportunities coming in front of us. যে পারবে না সে পিছিয়ে থাকবে, সে আউট অফ দ্য রেস হয়ে যাবে। খুব দামি কথা বলেছেন। ইটস আ ফাইট ফর দ্য সার্ভাইভাল অফ দ্য ফিটেস্ট। তো আমার মনে হয় সবাই আপগ্রেড করবে। আরেকটা আমি গুড নিউজ দেবো, আমার সঙ্গে অনিন্দদা আছে, অনিন্দদাকে ওই গুড নিউজটা দেবো। আমার সঙ্গে কালকে একজন আমার খুব বড় এন্টারপ্রেনার বন্ধু বসেছিল ইন মাই শো। সেটা যখন রিলিজ হবে তখন সবাই দেখতে পারবে। হি ইজ আ মানে ভেরি হাই টেকনোলজি পার্সন, মানে ওর সঙ্গে কথা বলা অ্যান্ড দ্য ওয়ে হি স্পিক্স, মানে ও না সায়েন্সটাকে কেমন গুলে খাওয়ার মতো। ও আমাকে সমস্ত জুমের অ্যাপের কি আছে, কিভাবে বানানো হয়, মানে হি ওয়াজ শোয়িং অল দিস থিংস, মানে আমি ওগুলো বুঝিনি, বাট হি ইজ আ ফ্যান্টাস্টিক গাই। হি সেড ওয়ান থিং, সিনেমা বাঁচতে পারে, একটা ভাবে সিনেমা বাঁচতে পারে। আগে নাকি মাঠে মাঠে সিনেমা স্ক্রিনিং করা হতো। অনিন্দতা কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছে? এখনো নিউ ইয়র্কে যেগুলো আমরা আমি
এক্স্যাক্টলি, ড্রাইভিং থিয়েটার্স, হি হ্যাজ গট দ্য পয়েন্ট। তো যদি সবাই, মানে আমি হল কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্যে বলবো, যদি হলে না হয়, আরে অ্যাপও যদি না আসে, আমি কথা বলছি, যদি মানে সরকার যদি সাপোর্ট করে, যদি এটা মাঠে সিনেমাটাকে স্ক্রিনিং করা হয়, সবাই যদি যায় আর গিয়ে সিনেমাটাকে দেখতে পায়, মানে গোদা বাংলা ভাষায় গড়ের মাঠে সাদা পর্দায় দেখাও, একদম উইথ দ্য এফেক্ট and with minimum amount, maintaining the hygiene also and taking proper precautions. কাউকে বেরোতে হচ্ছে না। হ্যাঁ, পপকর্ন আর চাটা হয়তো হবে না, কিন্তু অ্যাটলিস্ট ওই এফেক্টটা কিন্তু পাবে। সেটা মানুষ নিজের জোগাড় নিজে করে নেবে, সেলফ সাফিশিয়েন্ট বাংলার মানুষ। আমি অনিন্দদাকে জিজ্ঞেস করবো, অনিন্দদা কি বলবে? অনিন্দদা, না, অনিন্দদার মিউট করা আছে। সরি বলছি যে উত্তম কথা, ওটা তো ভালোই, চীনা বাদামকে দেখে আবার দেখা যাবে কিছু হ্যাঁ, মানে এটা হলো না, তবে হ্যাঁ এত সহজ তো নয়, মানে ক্যান বি সাচ এ সিম্পল সলিউশন, বাট দেন লাইক মানে অল্টারনেটিভ, কারণ আমি যতদূর জানি বিদেশে ড্রাইভ-ইনস গুলো উঠে যাচ্ছিল বিকজ পিপল ওয়ার নট টার্নিং, সো প্রচুর ড্রাইভ-ইনস বন্ধ হয়ে গেছে। সো ওটাকে ঘোরানোটা আবার so again বলছি যে it's no point predicting, let's just wait and watch, wait and see যে কি হয়, তারপর যেটা হবে। আমাদের শোতে আমরা যদি প্রেডিক্ট করে কিছু মানুষের কাছে এটা পৌঁছায়, তারা যদি ভাবে, and if it happens it will really give a positive impact to the society. সমস্যাটা কোথায় আছে সুদীপ, মানে এই প্রেডিকশনটা যেহেতু আমরা পুরোটাই কমপ্লিট একটা মানে কি বলবো, কোনো ধারণার উপরে না করে একটা করছি, সো সেটা না can be misleading also. That's what I'm saying. মানে দুদিন বাদে হয়তো দেখা গেল না আসলে মহলে গেলে কোনো প্রবলেম নেই, তখন মনে হবে এই রাত ফালতু আমরা বসে বসে এত আলোচনা করছি। এটা আমার মনে হয় let's wait and watch, probably another month or two, আমরা ডেফিনেটলি মানে তো দিন যাবে, আমরা নলেজ বাড়বে, তখন মানে এখনই আমরা অনেক বেশি কুল হয়ে গেছি অ্যাবাউট করোনা। শুরু থেকে যতটা ছিলাম, এখন আমরা অনেকটা অভ্যস্ত হয়ে গেছি। হ্যাঁ, এখন আগে আমরা দেখতাম যে 2জন মানুষ এফেক্টেড হয়েছে, 2জন মানুষ এফেক্টেড হয়েছে, আমরা সেটাতে রিঅ্যাক্ট করতাম। এখন 2000, আচ্ছা 2000 হচ্ছে, মানে এরকম রিঅ্যাকশন হয়। সো মানে কয়েকজন বলছে লাখে গেছে কি, তারা এটাও মানে ইউজড টু হয়ে গেছে ব্যাপারটা, এটাই হবে। সো সেই জায়গা থেকে আমি বলছি যে লেটস ওয়েট এন্ড ওয়াচ, সি হোয়াট হ্যাপেন্স। সেই মতো আচ্ছা, অনেক গম্ভীর আলোচনা হয়েছে আমার সাথে, এবার একটু রিল্যাক্স মোডে লাস্ট আলোচনা করে আমরা অনুষ্ঠানটা শেষ করব। তো রিল্যাক্সিং ফেজে আমরা এসে গেছি। তো আমি প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করবো ইন্ডিভিজুয়ালি যে করোনার লকডাউনে কি দুটো ভালো কাজ তোমরা শিখেছো, বা কি শিক্ষা তোমরা নতুন করে অর্জন করেছো, বা কি ইনোভেটিভ কিছু করেছো, মানে দুটো করে বলো। কি আমি শুরু করছি, অনিন্দদার থেকে শুরু করি, যে কি দুটো শিখেছো কাজ বলো করোনাতে। আমি জানি, আমাকে বলতে দাও। না, আমি চুপ কর, আচ্ছা, আমি বলবো। সেটা হচ্ছে যে আমি এখন জানি এক্স্যাক্টলি আমার রান্নাঘরে কোন বাসনটা কোথায় থাকে, সবকটা জানি, আমি সবকটা আমি টেস্ট করে দিতে পারবো। জীবনে কোনদিন রান্না করিনি, আমি এখন কমপ্লিট রুটি বানাতে পারি। এখনো পারফেক্ট নয়, কিন্তু তাহলেও নিয়ার পারফেক্ট পারি। আমি খেতে যাচ্ছি রুটি, আমি রুটিটা খেতে যাব। হ্যাঁ, প্লিজ ইউ ওয়েলকাম। আর কি সেকেন্ডটা বলো। এই তো রুটি আর ওই রান্নাঘর, দুটোই রান্নাঘর রিলেটেড, এটাই বেস্ট। আচ্ছা, রান্নাঘরটা অ্যাকচুয়ালি জোকস অ্যাপার্ট, মানে অনেক কিছু মানে সবচেয়ে বড় শিক্ষাটা যেটা হচ্ছে আমার মনে হয়, যেখানে আমার ধারণা সেটা সকলেরই হয়েছে, যে উই রিয়েলি ডোন্ট নিড সো মাচ টু লিভ। মানে অনেকটাই উদ্বৃত্ত আর কি, মানে আমরা সিম্পলিসিটি কামস ফার্স্ট, অনেক বেসিক্সে খুব ভালো সার্ভাইভ করা যায়। মানে বাট আমাদের মধ্যে আজকে যারা বসে আছি এখানে সবাই কিন্তু খুব সিম্পল। আমি অনিন্দদাকেও দেখেছি, অনিন্দদা ভীষণ সিম্পল, হাই প্রোফাইল লয়ে রিজুদাকেও দেখেছি, আমার জাকিকেও দেখেছি, আমরা একসাথে বিরিয়ানি খেয়েছি আমার জাকির সাথে বসে, আমরা ওয়েস্ট মলের অপোজিটে। তো আমরা সিম্পলিসিটিটাই আমাদের আইডেন্টিটি। আর যারা এই মুহূর্তেও তারা ভাবছে যে আমাদের স্ট্যাটাস কি হবে, আমার দুটো ঘটনা আমাকে বলতেই হবে, 2 মিনিট আমি নিচ্ছি সবার কাছ থেকে। কিছু মানুষের সঙ্গে আমি মিট করেছিলাম লাইফে, তারা বলেছিল যে স্ট্যাটাস যদি আমরা না শো করতে পারি তাহলে জীবনে এগোতে পারবো। আমাকে একজন আমার খুব পরিচিত, আমি তার নাম নেব না, সে আমাকে সেদিন ফোন করে বলল, আচ্ছা ওই পেস্ট্রির পার্টিতে আমি না ওই ছেলেটাকে দেখলাম না, ওই অ্যাক্টরটাকে,
তার মানে মনে হয় ও হারিয়ে গেছে। তো আমি তাকে রিপ্লাই দিলাম যে করোনার মার্কেটে এটা তুই বলতে পারিস না। ও বলছে কেন? আমি বললাম করোনা কিন্তু শিক্ষা দিয়েছে, আজকে পেজ 3 পার্টিতে সে যাচ্ছে কি যাচ্ছে না তাতে তার কোনো ক্রেডেনশিয়াল অ্যাড হয় না। আমার মনে হয় যে সবাই আজকে কিন্তু আমরা এক হয়ে গেছি আর সবাইকে সবার পাশে দাঁড়াতে হবে, তাহলে কিন্তু আমরা সাস্টেন করতে পারবো। খুব ভালো একটা পয়েন্ট যেটা বললো অনিন্দদা, সিম্পলিসিটি কামস ফার্স্ট। আর স্ট্যাটাসটা প্লিজ আপনি শো করবেন না কাউকে। আমি সবাইকে বলছি, আপনার কাছে প্রচুর টাকা, আপনার 10টা গাড়ি, 14টা ফ্ল্যাট, প্রচুর জামা কাপড় সবকিছু থাকতে পারে, সেটা আপনার কাছে রাখুন। তার জন্য আপনি কাউকে ছোট করতে পারেন না। আর এখানে কিছু একটা গ্রুপ আছে, তাদেরকে আমি দেখি যে তারা পার্টি দিয়ে ক্যালকুলেট করে স্ট্যাটাস, মানে কটা পার্টিতে তারা যেতে পারলো, 31 হোক বা 25শে ডিসেম্বর। আমি অবাক হয়ে যাই যে সেটা কি স্ট্যাটাস সিম্বল। তাদেরকে আমি বলবো পার্টিতে আপনারা যান, কোনো অসুবিধা নেই, কি ড্রেস পরলেন সেটা ইম্পর্টেন্ট নয়। আমার কাছে একজন ফোন করে বলেছিল যে তার ফারারি গাড়ি লাগবে, আমি ভেবেছিলাম সে হয়তো কিনবে। সে আমাকে বললো আমি পার্টিতে যাব, সেই জন্য আমাকে ফারারি গাড়িটা দাও, আমার গাড়ি আমি একটা ড্রাইভার জুটিয়ে সেটাকে গাড়িটাকে ড্রাইভ করে নিয়ে যাবো। আই ওয়াজ জাস্ট শক কি সে কেন ফারারি গাড়ি চাইছে। সে বলছে আমি ফারারি গাড়িটাকে নিয়ে পার্টিতে গেলে প্রচুর লোক নাকি অ্যাটেনশন দেবে। তা আমি বললাম ইফ ইউ হ্যাভ টু সিক দ্য অ্যাটেনশন অফ আদার্স জাস্ট রাইডিং অন আ ফারারি গাড়ি, দেন আমার আর কিছু বলার নেই। আমি তাকে বললাম প্লিজ ডোন্ট কল মি উইথ দিস থিংস, বিকজ আই ফিল আজকে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে শুরু করে যারা যারা আজকে আমাদের লেজেন্ড, যাদেরকে আমরা ইন্টারন্যাশনালি চিনি, তারা কেউ ফারারি গাড়িও চলেনি। আর তারা আমার মনে হয় না যে কোনো কিছু দেখে শো অফ করে লাইফে জিতেছে। তো শো অফটাকে মানুষকে কমাতে হবে। আমার মনে হয় করোনা একদম তাদেরকে শিক্ষা দিয়েছে, উপযুক্ত শিক্ষা দিয়েছে। অনিন্দদা খুব ভালো দুটো উত্তর দিয়েছে। আমি এবার রিজু দত্তর কাছে যাব যে দুটো কি জিনিস লকডাউন শিখিয়ে গেছে, একটু বলো রিজুদা। প্রথম তো এই কাজের জন্য আগে কি হতো, কাজ করো, সকালে অফিস, বিকেল বেলা রাজনৈতিক আমাদের অঞ্চলে যাও, মিটিং করো ছেলেদের সাথে, যেটা সাংগঠনিক মিটিং আমাদের হয়, এই করো। আর রাত্রেবেলা যেটা আমরা সবাই ভেতো বাঙালি, মানে আমরা এই রাত্রেবেলা ভাত খেয়ে তারপর তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ো, আবার পরে সকালবেলার রুটিন চক্র শুরু হয়। তো করোনাতে একটা পজিটিভ যেটা হয়েছে, বাড়িতে থেকে একটুখানি ওয়েট লস হয়েছে, দ্যাট ইজ আ ভেরি বিগ পজিটিভ সবার জন্যই। আর আমাদের 90% বাঙালিদের কথা বলছি, একটু ডায়াবেটিকের আর একটু হাই প্রেসারের ধাত থাকেই, তো তাদের সবার জন্য করোনা ইজ এটা একটা পজিটিভ সাইড এফেক্ট অফ করোনা, ভেরি অফ লস। সবাই কাজ করেছে, প্রচুর ঘর মুছেছে, প্রচুর বাসন মেজেছে, সময় কাটাতে হবে, তো সময়টা তো কাটাতে হবে। তারপরে কাপড় কেচেছে, ঠিক আছে, সব আমি খবর জানি, আমি আর বলছি না এখানে। আর দ্বিতীয় হচ্ছে, আমার ছোটবেলার থেকে একটা ইচ্ছে ছিল কোনো একটা ইনস্ট্রুমেন্ট শেখার, বাট পড়াশুনো, চাকরি সবকিছুর মাঝে কোনোদিনই এটা হয়ে উঠতে পারেনি। বাট এই কদিনে বিকজ আমার ভাই জানতো ওটা, তো ওর থেকে আই হ্যাভ টেকেন সাম গিটার লেসন্স এন্ড আই হ্যাভ লার্নড আ লিটল বিট প্লেইং গিটার, সো আই এম হ্যাপি অ্যাবাউট। আমি ওটাকে আরো প্র্যাকটিস করতে চাই আর ওটাকে ধরে রাখতে চাই, আশা করবো ধরে রাখতে পারবো। বাহ, ফ্যান্টাস্টিক, মানে দারুণ উত্তর দিয়েছে। আচ্ছা, আই উইল গো টু আমার জাকি। দুটো জিনিস যেটা করোনা লকডাউন। সন্দীপ, আমার ভাইয়ের কাছে যাওয়ার আগে আমি তোমায় একটা জিনিস বলতে চাই, যে তুমি ফেরারির গল্পটা বললে না, তুমি জানো এরকম অনেক ফেরারিওয়ালাকে আমি চিনি কলকাতা শহরে। তো ব্যাপারটা হচ্ছে যে তোমার কথায় বলছি, একটা কথা আছে জানো তো, যে এমটি ভেসেল সাউন্ড মাছ আর চেনা বাউনের পইতে লাগে না। যাদের মানুষে চেনে তারা টাটা ন্যানো করে গেলেও সবাই দাঁড়িয়ে স্যালুট করবে, যাদের মানুষ চেনে তারা ভোক্সওয়াগন পোলোতে করে গেলেও মানুষ স্যালুট করবে, পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করবে, আর যাদের মানুষ চেনে না তারা ফেরারি দিয়ে গেলেও চিনবে না। আমি আরেকটা পয়েন্ট বলবো, এখন কিছু কিছু মানুষদের কাছে মনে হয় ফেসবুক বা সোশ্যাল মিডিয়াটা হচ্ছে আদালত, কোর্ট, পুলিশ স্টেশন। তারা কিছু না কিছু হলেই মনে হয় ফেসবুকে দিয়ে দেয় আমার কি হয়েছে, হায় রে বাবা, হায় রে মা, আমার কি হবে। তো আমি তাদের উদ্দেশ্যে বলবো, দেখুন ফেসবুকে আপনারা মন্তব্য করুন, আপনাদের মানে আমরা গণতান্ত্রিক একটা দেশে থাকি, সেখানে আমরা আমাদের ভাবটাকে মানে প্রকাশ করতেই পারি, কিন্তু তা বলে ফেসবুকটাকে মিসইউজ করবেন না, ভুল কথা বলবেন না, আর কারোর সম্পর্কে বাজে কথা বলবেন না, তাহলে কিন্তু সে বা তার খুব কষ্ট হয়। আমি আশা করি রিজু দত্ত খুব ভালোভাবে বুঝতে পেরেছে আমি কাদেরকে ইঙ্গিত করছি। তো রিজু দত্ত জাস্ট হেসেছে, সেটাই যথেষ্ট। আমি একটু আমার জাকির কাছে যাব, যে আমার জাকিজি প্লিজ বলুন যে দুটো যে ভালো কাজ যেটা লকডাউন শিখিয়ে দিয়ে গেছে আপনাকে বা তোমাকে। দেখুন, ফার্স্ট থিং ইজ দ্যাট this lockdown have also come as a blessing to me. My son, you know very well, Sandeep, he's a 5.5 years old, and right. Me and my wife, we both stay so busy the entire day. We are hardly able to give him enough time. So this 2 months or 2.5 months of the lockdown period,
all three of us have enjoyed like anything. Okay, আর so we সেকেন্ডটা have বলো, মানে ফ্যামিলি we have টাইমটা understood- দিয়েছো, সেকেন্ডটা বলো। exactly we have understood like we were so much into money. Anindoda, Rijuda, you all have said this thing, you know, like we have learned to live what is necessary. There's a difference Exactly. between necessary and luxury. So you know that family time was very important. Like earlier it was money. You know, when we used to wake up we used to think about ডাল ভাতটা নেসেসিটির, বিরিয়ানিটা লাক্সারি। তো আজকে আর বিরিয়ানি খাওয়ার No, no. আমাদের no, থাকলেও in আমরা- in some society biryani is necessity. Absolutely, absolutely. Okay, so no, we can enjoy biryani as well. It's nothing like বাড়িতে that. বানাতে কফি হবে, বাইরে আমরা খেতে পারবো না এখন, সেটাই। হ্যাঁ, বাইরে খেতে পারবো না, বাড়িতে obviously আমরা রান্না করতে পারি. So this is one important thing, and second thing is আরেকটা বলো, সেকেন্ড বলো। we you know, like hardly we used to get time. Now me and my wife, we have sat together. She has got so much in her. That is the thing, you know, I've learned from my partner. She has so much, she's full of ideas which we can utilize in the near future. Even I have, you know, planning to start something new, some new ventures and all. So she has given me a lot of ideas into it. So these are the two things, and that is the venture very soon. তোমার কিন্তু দেখো, না তুমি তো তোমার ওয়াইফের সঙ্গে বসে ডিসকাস করে কিছু ভেঞ্চার করতে পারবে। যারা ব্যাচেলার মানুষ তারা, আমি তাদের কথা বলবো, তারা তারা নিজেদের লকডাউন girlfriend শেষ হওয়ার যদি থাকে- অপেক্ষা করছে হয়তো। হ্যাঁ, আমিও এক্স্যাক্টলি সেটাই বলতে চাচ্ছিলাম। তাদের কি হবে, একটু আমার দিকেও চেয়ে দেখুন আপনারা, আমরা যে কিভাবে আছি আমরা শুধু জানি। ওরা বলছিলাম, You can subscribe to matrimonial channels. In fact, we have lot of চ্যানেলে আমি কেন সাবস্ক্রাইব করবো? আমার হ্যাঁ, কি আমি- এরকম? no there are many. If you go and search Google, you'll find many. না, ওরকম ব্যাপার নেই, আমার এমনিতেই অনেক আছে, আমার লিস্ট প্রচুর বড়। Oh, every oh baba, oh. এই list এখন আমার ইয়েতে আছে, মানে ওই যাই হোক, ওই ফোনেই লাইফে খুব দুঃখ এখন আমাদের। করোনা আমাদের কথাও ভাবলো না, আরে আসার আগে প্রেমের কথাও ভাবতো। এই জন্য তো মনের দুঃখে প্রথমে গান গাইতে গাইতে ঢুকলাম। সে দুঃখ যে কি দুঃখ সে তো আমিই জানি, আর সবাই জানে। আমার সঙ্গে অনিন্দদাও হাসছে, রিজু দত্ত হাসছে, আসলে সবাই আমাকে খুব ক্লোজলি চেনে, তো তাই জন্য। তো আমার অনুষ্ঠানটা প্রায় শেষের মুখে, আমরা এবার শেষ করব। Before ending the program, I will like to thank Anindo Banerjee, I will like to thank Riju Dotto and of course Mohammad Amar Zaki for joining me and Thank you withstanding so me much, for thank such you a so long much. time. অনিন্দদার এত বিজি শিডিউলের মধ্যে অনিন্দদা আমাকে এতক্ষণ টাইম দিচ্ছে, রিয়েলি আই এম গ্রেটফুল টু অনিন্দদা। তুমি সত্যি খুব ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, আর এইভাবেই আমাদের পাশে থাকো, আর প্রচুর প্রচুর কাজ দাও, আর প্রচুর প্রচুর ভালোভাবে কাজ করো, যেটা তুমি করে যাচ্ছ। এটা আমি একটু the pleasure was all mine. খুবই ভালো লাগলো। সবচেয়ে বেশি যেটা ভালো লাগলো সুদীপ, সেটা হচ্ছে যে আরো দুজন এরকম মানুষের সাথে আলাপ করবো, সেটা আমার অনেকটা পাওয়া। আশা করি এই সম্পর্কটা থাকবে। একদম It's absolutely আমি- truly an honor for me as well. And And I'm আমিও really সন্দীপ, yes, Amar, I'm sorry, please continue. Yes. I'm really thankful to Just News and Sandeep, you know, that I was able to meet two beautiful people, two beautiful souls, and I'm sure we will continue with this relation. So Yes, just once again, I want to thank Sandeep and Just News once again. থ্রি বিউটিফুল সোলস, আমি কি বাদ হয়ে গেলাম নাকি? I said No, two you- new beautiful souls. You are আরে the old just beautiful pulling your soul. leg. Just You are the pulling your old leg. beautiful soul. আমি শুধু I just want to say it was আমাদের এত সিরিয়াস লাইফের মধ্যে it was a very casual কথাবার্তা, আলোচনা, discussion, and thank you Sandeep, thank you Suchandra for doing this platform, thank you Sandeep for hosting such a beautiful talk show যেটা তুমি এতদিন ধরে করছো, ভালো for ভালো host inviting করেছি। me. ফাটাফাটি, খুব ভালো হয়েছে। খুব ভালো হয়েছে অনিন্দদা দেখো, অনিন্দ- ট্যালেন্ট এবারে করোনাতে বেরোচ্ছে। অনিন্দদা, it was an absolute pleasure meeting you. আর আমাদের কমন সার্কেলে প্রচুর চেনা জানা আছে, আই এম শিওর উইল বি মিটিং সামটাইম ভেরি সুন। সন্দীপের সাথে তো শেষ হয়নি, আমরা শেষ করার আগে একটা জিনিস করে শেষ করব, যেটা না, সবাই জানে। আমি আমার কথাটা শুধু শেষ করতে চাইছি, তারপর তুই বলি। সেটা যা, সন্দীপের সাথে তো কলকাতা শহরে ঘুরতে ঘুরতে যে কোনো অলি গলি মঞ্চে সব জায়গাতেই দেখা হয়ে যাবে। আর আমার ভাই, it was an absolute pleasure meeting you. Personally, I definitely want to meet you and have a biryani. Professionally, I hope we never meet.
So it was professionally, fantastic. Richard, professionally also I want to meet you. I just hope you grow in life, you buy lots Thank of you. property, Thank and you. I do the registration of those properties. Thank you. Hopefully, touch wood. And at the end of the day, আমরা সবাই ভালো থাকি, সুখে থাকি, আমাদের পরিবাররা ভালো থাকুক, সুস্থ থাকুক, আর সবাই শান্তিতে যাতে এটার মোকাবিলা করতে পারে। থ্যাংক ইউ। এবার সন্দীপ তুমি বলো, হাউ ডু ইউ ওয়ান্ট টু কনক্লুড? বিফোর এন্ডিং দ্য প্রোগ্রাম আমি একটা কাজ করি যেটা সবাই জানে, সেটা হচ্ছে আমি 1 2 3 বলি অ্যান্ড এভরিবডি উইল সে উই শ্যাল ওভারকাম। মানে আমরা যদি এটা বলি তাহলে আমার মনে হয় আমাদের ভিতর থেকে একটা পজিটিভ বার্তা যাবে। তো সেটা আমার মনে হয় সবাই রেডি থাকবে আমার সঙ্গে করার জন্য। অনিন্দদা রেডি তো? পাক্কা আছে একদম, অনিন্দদা বলে দিয়েছে পাক্কা, হাত নাড়িয়ে বলে দিয়েছে। তো চলো থামস আপ দেখিয়ে দিয়েছে অনিন্দদা। আমি 1 2 3 বলছি, 1 2 3 we shall overcome. We shall overcome this. We shall overcome. We shall overcome. Absolutely. That is the positivity I expected from my guests. Thank you so very much, my friends, Thank for you. joining Thank me. you so And much. Thank you so stay much, blessed. everyone. সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, and just tune into Just News, Just Studio, and obviously, friends, get connected with me if you have any kind of query. Just to ping in my official Facebook ID page. I will surely revert you back. নতুন একটা এপিসোড নিয়ে আমি খুব শিগগিরই আসছি আপনাদের সকলের সামনে, সকলের পাশে। আমি সন্দীপ ভট্টাচার্য আপনাদের সবার পাশে আছি। থ্যাংক ইউ সো মাচ। Thank you. Good night. ভালো থেকো সবাই।